ఇది 500 మంది ఫుల్ అయిపోతే మనకి యూట్యూబ్ లైవ్ ఉంటది. 500 మంది ఫుల్ అయితే యూట్యూబ్ లైవ్ ఉంటది. ఆ యూట్యూబ్ లింక్ కూడా గ్రూప్‌లలో ఎయండి. యూట్యూబ్ లైవ్ వస్తుంది ఇప్పుడు. యూట్యూబ్ లైవ్ వస్తుంది. అందరూ కూడా గ్రూప్‌లలో ఎయండి. సో, ఇది యూట్యూబ్ లైవ్ కూడా ఉంటది ఇక్కడి నుంచి. 500 మంది ఈ వారం ఒక్క వారమే 500 మందికి ఉంటది. నెక్స్ట్ వారం నుంచి 1000 ఇది 1000 మందికి చేస్తాం మేము. నెక్స్ట్ వారం నుంచి ఇది 1000 మందికి చేస్తాము. కాబట్టి ఇది ఒక్క వారం అడ్జస్ట్ కండి. మనం నిన్ననే ప్లాన్ చేసినాం కాబట్టి అన్ఎక్స్పెక్టెడ్‌గా సారీ మీ అందరికీ. సో, మిగతా వాళ్ళు యూట్యూబ్‌లో కనెక్ట్ కావాలి. యూట్యూబ్ లింక్ కూడా వస్తుంది. శ్రీనివాస్ తంగెళ్ళపల్లి అని చెప్పేసి యూట్యూబ్ లింక్‌లల్ల మీరు కనెక్ట్ కావచ్చు. ఓవర్ టు సురేష్ జీ. సురేష్ జీ వెల్కమ్. మన గ్రేట్ డీసీడీ సురేష్ గారు ప్లీజ్ వెల్కమ్ సార్. Thank you, Srinivas sir. Thank you. Good morning, all leaders. Good morning, Charan Bhaiya. Good morning. Wonderful day. Thank you, all DUCDs. आपने टीम के लिए इतना बड़ा प्लान किया. थैंक यू. तो लीडर्स गुड मॉर्निंग. मैं सुरेश कुमार और मैं आज होस्ट रहूंगा. भैया को इनवाइट करूंगा. तो ये मेरी लक की बात है. भैया को ऑलरेडी को होस्ट हो गया है. तो और कोई यदि डीसीडी एंड यूसीडी लीडर्स है तो प्लीज हैंड राइजिंग कर दीजिए. भैया आपको पोस्ट दे देते. एनी लीडर्स यूसीडी एंड डीसीडी? सर आप इनको कोस्ट दे दीजिए जिनको देना. तो लीडर्स गुड मॉर्निंग. सेशन ऑलरेडी टाइम हो रहा है. 2-3 मिनट बाकी है. तो जो भी आपके टीम के लीडर्स हैं जो भी आपके न्यू प्रोस्पेक्ट है आप जल्दी से जल्दी कनेक्ट करवा दीजिए. श्रीनिवास सर ने ऑलरेडी यूट्यूब लिंक भी शेयर कर दिया है ग्रुप में. तो 500 का है इसका कैपेसिटी. 500 के बाद में ये फुल हो जाएगा. तो आप यूट्यूब पे चले जाइए. जो भी आपके लीडर्स हैं उनको आप यूट्यूब लिंक शेयर कर दीजिए. तो हम आज कुछ नया सीखेंगे. और हमारे ग्रेट यूसीडी चरण सर हमारे बीच में आ चुके हैं. तो मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए सर को इनवाइट करूंगा क्योंकि हमको ज्यादा सीखना है. तो सर को जल्दी इनवाइट कर लेंगे हम. तो सुरेश भाई 1 मिनट बात कर सकता हूँ मैं? यस भैया वेलकम. हाँ, तो एक्चुअली अभी प्रोसेस रात में चरण भैया कुलकर्णी भैया सब बात करे सो है. प्रोसेस बोले होंगे आपको ऑलरेडी. डीयूसीडी सर एक बात करेंगे और डीयूसीडी कोई भी फीडबैक नहीं देंगे. नए लोग फीडबैक देंगे उसके बाद क्लोज करेंगे. तो अभी डीयूसीडी को अपन पोस्ट भी देने के मतलब कंपल्सरी ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम जैसा थोड़ा अपडेट करें सब लोग. ओके थैंक यू. एक डीयूसीडी लीडर भैया बात करेंगे ना. जितने भी लोग नए लोग फीडबैक देके क्लोज करेंगे. सब डीयूसीडी को हम इन्वाइट नहीं करेंगे ऐसा. ओके भैया. कुलकर्णी भैया चरण भैया ओके ना. कंटिन्यू भैया. भैया थैंक यू. ओके भैया. तो आपने जो अपडेट किया 100% उनको फॉलो करेंगे. तो लीडर्स से हम ज्यादा देर नहीं करते हुए हम मैं नहीं हमारे कराइए रात में चरण भैया कुलकर्णी भैया सब जने करें. भी आप डीयूसीडी लीडर्स ने फिक्स कर दिया. ओके वेरी गुड. मैं बोल दिया हम. ओके थैंक यू भैया. राइट थैंक यू. तो आप डीयूसीडी लीडर्स जो भी करते हैं अच्छा ही टीम के लिए अच्छा होता है वही करते हैं. तो ग्रेट लीडर्स से मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं हमारे ग्रेट लीडर चरण सर को इनवाइट करूंगा. आप सबकी क्लैप्स पे एक शानदार क्लैप्स हो जाए सर के लिए. डिजिटली क्लैप्स. आप अपने फोन पे वीडियो चालू है तो आप एक बार शानदार क्लैप्स कर सकते हैं. तो मैं इनवाइट करूंगा हमारे ग्रेट डीयूसीडी तेलंगाना के तेलुगु ट्रांसलेशन सर हमारे बहुत अच्छे हैं. तो वेलकम है चरण सर. वेलकम भैया. मैं लकी हूँ कि आपको इनवाइट करने का मौका मेरे को आज मिला. वेलकम भैया. आपके पास को होस्ट है भैया. वेलकम आपका. यस गुड मॉर्निंग अंदर की. गुड मॉर्निंग. वॉइस क्लियर है? यस भैया यस क्लियर. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అందరికి. గుడ్ మార్నింగ్. జస్ట్ 1 మినిట్. నా టేబుల్ పిల్లలు ఆక్యుపై చేసుకున్నారు. వాళ్ళ బుక్స్ సైడ్ చేస్తున్నారు. మన ఆఫీస్ టేబుల్ పిల్లలు చదువు టేబుల్ చేసుకున్నారు.
Yes. So voice clear, eh? Yes, we are clear. Okay. So అందరికి చాలా చాలా ఏమంటారు హ్యాపీ మార్నింగ్. నేను ఇప్పుడే నాది తులసి డ్రాప్ అండ్ సిఎండి అండ్ 2 ఆమ్లా 2 అలోవెరా తీసుకున్నాను. ఓకే, సో మీరు కూడా మార్నింగ్ హెల్త్ కాన్షియస్ మనం ఉండాలి. హెల్త్ గురించి మనము మన సప్లిమెంట్స్ టైంకి వాడాలి. ఎందుకంటే హెల్త్ లేకపోతే మనము ఎంత సంపాదన చేసుకుంటే కూడా ఎంజాయ్ చేయలేము లైఫ్ ని. సో మన ప్రొడక్ట్స్ మనకు హెల్త్ ఇస్తున్నాయి. సో హెల్త్ ప్రొడక్ట్స్ వాడండి, ఎవ్రీ మార్నింగ్ వాడండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయము. సో అందరికి గుడ్ మార్నింగ్ వన్స్ అగైన్. చూడండి, నేను ఎన్ని సంవత్సరాలు నేను టీచింగ్ లైన్ లో ఉన్నాను. ఆల్మోస్ట్ నేను 22 years టీచింగ్ చేశాను. సిన్స్ మై 10th క్లాస్ నేను 10th పాస్ అవుతున్న టైం నుంచే నేను 10th వాళ్ళకి ట్యూషన్ చెప్పడం స్టార్ట్ చేసిన. సో అప్పటి నుంచి ఇవాళ వరకు ఎన్నో పుస్తకాలు చదివినాము, ఎన్నో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ గురించి ప్రిపరేషన్ చేసినాము, ఎన్నో సైకాలజీ ఫిలాసఫీ రిలేటెడ్ బుక్స్ నేను చదివాను. నా సబ్జెక్ట్స్ అదే ఉంటుండే. సో అట్లాంటివి ఎడ్యుకేషన్ ఒకవైపు ఉన్నది అండ్ విన్నింగ్ టీమ్ ఎడ్యుకేషన్ ఒకవైపు ఉన్నది. ఓకే, అక్కడ ఆల్మోస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ లో లాస్ట్ లో మనము ఒక డిగ్రీ సంపాదించాలి అండ్ మంచి ఒక ఉద్యోగం ఒక జాబ్ చేసుకోవాలి, ఇట్లాంటివి భావననే ఉంటది. కానీ విన్నింగ్ టీమ్ ఎడ్యుకేషన్ వైపు నేను ఎప్పుడైనా చూస్తే లాస్ట్ లో ఎంత మనము దీంట్లో వింటే నేర్చుకుంటే లాస్ట్ లో ఏముంటది తెలుసా? మనిషి నిలబడాలి, మనిషి గొప్ప వ్యక్తి కావాలి, మనిషి సుఖంగా ఉండాలి, మనిషి చాలా డబ్బు సంపాదించుకుంటూ మంచి గుణాలతో ఒక సంత హృదయతో ఒక ఋషిలాగా బ్రతకాలి. దీని యొక్క సొల్యూషన్ సమ్మరీ అట్లా ఉంటుంది. సో బయట ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ కి అండ్ మన విన్నింగ్ టీమ్ లో ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ కి ఇది తేడా నాకు కనిపించింది. ఓకే, సో ఎక్కడైనా ఎడ్యుకేషన్ లో ఒక ఎంట్రీ పాయింట్ ఉంటుంది. మీకు ఇంటర్మీడియట్ కావాలంటే మినిమం మీరు 10th క్లాస్ పాస్ కావాలి. మీరు డిగ్రీ జాయిన్ చేయాలంటే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవ్వాలి. ఓకే, సో బయట ఎడ్యుకేషన్ లో కండిషన్స్ ఉంటాయి, కానీ విన్నింగ్ టీమ్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఏం కండిషన్ లేదు. మీరు ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్నారు, మీరు విలేజ్ నుంచి ఉన్నారా, మీరు చదువుకున్నారా, మీరు లేడీసా, మీరు జెంట్సా, ఓకే, మీ దగ్గర ఎంత డబ్బు ఉన్నది, డబ్బు ఉన్నదా లేదా, అట్లాంటివి ఏ విషయాలు ఏ మాటలు మన కంపెనీ లేకపోతే విన్నింగ్ టీమ్ ఎవరితో ఏం అడగట్లేదు. ఓకే, జస్ట్ అడుగుతున్నారు మీకు 18 years ఉన్నదా, మీకు ఒక కోరిక, ఒక దృఢమైన కోరిక, దానికి మనం అంటాము స్ట్రాంగ్ బర్నింగ్ డిజైర్ ఉన్నదా. అది ఉన్నది అంటే యూ కెన్ కమ్, మా దగ్గర రావచ్చు, నేర్చుకోవచ్చు అండ్ అన్ని కళలు ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎంత మంచి ఎడ్యుకేషన్ లో మనం ఉన్నాము, దీని గురించి ఎంత మాట్లాడుకుంటే కూడా అంత తక్కువనే. సో ఇవాళ నేను మాట్లాడబోయే టాపిక్ 40 to 50 minutes కావచ్చు, 1 hour కూడా కావచ్చు. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా. సో ధైర్యంగా వినండి. ధైర్యంగా అంటే ఓపికతో వినండి. సారీ, ధైర్యం చెప్పలేము, ఓపికతో వినండి, పేషెన్స్ పెట్టుకోండి. एंड सर इसका YouTube लिंक है तो थोड़ा ग्रुप्स में आप शेयर करिए, क्योंकि मैं शेयर नहीं कर सकता, मैं टॉपिक ले रहा हूँ.
सलीम भाई कुछ इसका लिंक अगर है तो सब ग्रुप्स में आप शेयर करिए प्लीज, एंड सुरेश भैया उसको ओके भैया, अपने ग्रुप ओके में भैया, डाल देंगे। डाल रहा हूँ भैया। షేర్ కరే సార్, షేర్ కరే. तो आज का जो టాపిక్ ఇవాళ ఏవైతే నేను టాపిక్ మాట్లాడుతున్నాను ఆ టాపిక్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, ఎందుకు మనం దీని యొక్క నోట్స్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే, ఇది మన డే టు డే లైఫ్ ప్రవర్తన గురించి ఉన్నది. మన ప్రవర్తన, మన బిహేవియర్, మనం ఎట్లా వెస్టీజ్ విన్నింగ్ టీమ్ లో బిహేవ్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, అందు గురించి చెప్తున్నా. దీనికి వర్క్ ఎథిక్స్ చెప్పొచ్చు, దీనికి ఏమంటారు కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ కూడా అనొచ్చు. ఓకే, వర్క్ ఎథిక్స్ అంటే ఐడియా ఉందా? సో వర్క్ ఎథిక్స్ అంటే చూడండి, మనము పని చేస్తున్నాము. వర్క్ అంటే పని. ఓకే, సో మనం పని చేస్తున్నాము, కానీ పనిలో ఎథిక్స్ ఉన్నదా, విలువలు ఉన్నాయా, నిజాయితీ ఉన్నదా, దానికి వర్క్ ఎథిక్స్ అంటే. ఓకే, మనము రోజు మాట్లాడుతున్నాము 10 కోర్ స్టెప్స్ అని చెప్తాము, లేకపోతే ఇది చేయాలి, ఇది చేయొద్దు, అవి ఏవైతే మనం చెప్పుకుంటా పోతాం. ఓకే, సో వర్క్ చేసేది ఒక వైపు ఉన్నది, కానీ పని ఒక నీతి పరంగా విలువలతో, ప్రిన్సిపల్స్ తో, ఇది ఉంటేనే నేను ఇంత చేస్తాను, ఇది లేదనుకో నేను మానేస్తా. ఎందుకు అంటే కొన్ని విలువలు ఉంటాయి జీవితంలో. చూడండి, ఒక వ్యక్తికి అన్ని నచ్చిందనుకో ఆ వ్యక్తి అక్కడ ఉంటాడు, కానీ ఒక వ్యక్తికి సంథింగ్ నచ్చలేదనుకో అతను అక్కడ ఉంటాడు, కానీ నేను ఎప్పుడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, ఎప్పుడు ఇది వదిలేయాలి అని భావన వస్తుంది. ఎందుకు అంటే అతని లోపల ఉన్న విలువలు ఆ సిచ్యువేషన్ అండ్ లోపల ఉన్న విలువలు మ్యాచ్ అయితే లేవు. మళ్ళీ చెప్తా చూడండి, వర్క్ ఎథిక్స్ నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను అంటే, చూడండి కొన్ని చోట ఎట్లా, సపోజ్ ఆఫీస్ ఉన్నదనుకో, నేను ఆఫీస్ లో వర్క్ చేస్తుండే, ఆఫీస్ లో బాస్ వ్యవహారం చూసి చూసి ఒక్కొక్కసారి ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే, ఈ శాలరీ గొడవ లేకపోతే అసలు ఈ బాస్ కి తిట్టి నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతుండే. ఇంత బెకార్ బాస్ ఉన్నాడు, ఇతను ఎంత బెకార్ సార్ ఉన్నారు, జస్ట్ ఈ శాలరీ వస్తుందని నేను అతనికి భరిస్తున్నాను. దీని యొక్క అర్థం ఏమున్నది అంటే, నేనేం చేస్తున్నాను అంటే, నా లోపల ఏవైతే విలువలు ఉన్నాయి ఆ సార్ వ్యవహారము మ్యాచ్ అయితే లేదు, అందు గురించి నాకు మంచిగా అనిపిస్తలేదు. అతను నన్ను రెస్పెక్ట్ ఇస్తలేడేమో, అతను నన్ను అందరి ముందు అవమానం చేసుకుంటాడేమో, ఏమో ఏదైనా ఒక విషయం ఉంటది. ఓకే, సో ఎక్కడైతే మన లోపల ఉన్న విలువలు అంటే జీవితం కన్నా ఎక్కువ దానికి విలువ మనం ఇస్తాము. ఓకే, డబ్బు కన్నా ఎక్కువ విలువను మనము కొన్ని విలువలకి ఇస్తాము, కొన్ని పాయింట్స్ కి ఇస్తాము. రెస్పెక్ట్ కావాలి, సుఖం కావాలి, ఓకే, వేరే వాళ్ళకు మనము వాల్యూ ఇవ్వాలి. సో ఈ కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి, ఏ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఇవాళ నేను చెప్తాను. సో మన లోపల ఉన్న మంచి విలువల్ని మనము ఆ ఏమంటారంటే పక్కకు పెట్టేసి ఓన్లీ డబ్బే కావాలి అని మనం కొన్ని రోజులే ఉండగలుగుతాము, లాంగ్ టర్మ్ మనం ఉండలేము. మనకు మంచిగా అనిపిస్తలేదనుకో వదిలేసి పోవాలి అని భావన వస్తుంది. సో ఇదంతా, ఈ అన్ని పాయింట్స్ కి ఏమంటారు అంటే వర్క్ ఎథిక్స్ అంటారు. పని చేయాలి, కానీ కొన్ని విలువల ద్వారా చేయాలి. ఇప్పుడు మన ఇండస్ట్రీ వైపు మనం మాట్లాడితే, మనము డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాము. మనము కంపెనీ మాట్లాడితే ఇండియాలో టాప్ కంపెనీ వెస్టీజ్ కంపెనీలో ఉన్నాం. ఓకే, వెస్టీజ్ కంపెనీలో ఉన్నాం మనము. సో అది మర్చిపోవద్దు. అండ్ దీనికన్నా ఇంపార్టెంట్ మనం విన్నింగ్ టీమ్ లో ఉన్నాం. ఓకే, సో జస్ట్ 1 minute మా వాళ్ళు. రైట్, సో చూడండి, మనము ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేస్తున్నాము అంటే ఆర్గనైజేషన్ అక్కడ కనపడదు,
మన ముఖం కనపడదు. సపోజ్ మీరు వెస్టీజ్ లో పని చేస్తున్నారు ఇవాళ, లేకపోతే మీరు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో మీ ముఖమే ఆ ఇండస్ట్రీకి స్వరూపం. అరే ఇతను డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అయినా, అరే ఇతను వెస్టీజ్ అయినా అండ్ విన్నింగ్ టీమ్, అరే ఇతను విన్నింగ్ టీం నుంచి. సో విన్నింగ్ టీం ఆఫీస్ ఎవరు చూడలే, విన్నింగ్ టీం ఏమున్నది మనకు కనబడదు. లేకపోతే వెస్టీజ్ అంటే వెస్టీజ్ ఆఫీస్, వెస్టీజ్ ఫ్యాక్టరీ, ఓకే, వెస్టీజ్ ఓనర్ ఎవరు చూడలే అది. కానీ అరే వెస్టీజ్ అయినా డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీ. ఓకే, ఇండస్ట్రీ వైపు కూడా మనం మాట్లాడితే తను డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసే వ్యక్తి, నెట్వర్క్ మార్కెటింగ్ లో వర్క్ చేసే వ్యక్తి. సో మీ ప్రవర్తన మీ ఇండస్ట్రీకి ఫేస్ వాల్యూ అయిపోతుంది. మీరు ఒక ఇండస్ట్రీకి, ఒక కంపెనీకి అండ్ ఒక విన్నింగ్ టీమ్ సిస్టమ్ కి మీరే ఫేస్ వాల్యూ. మీ ప్రవర్తననే అందరి వైపు, సిస్టమ్ ప్రవర్తన లేకపోతే సిస్టమ్ పేరు నిలబెట్టుకోవాలా లేకపోతే సిస్టమ్ పేరు పోగొట్టుకోవాలా, మీ ప్రవర్తన మీదనే ఉంటుంది. आपका काम ही आपकी इंडस्ट्री को, आपके सिस्टम को, आपके वेस्टीज को, ठीक है, आपका व्यवहार, आप दूसरों से किस तरीके से बात करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो आपका फेस वैल्यू, आपका कंपनी का फेस वैल्यू बन जाता है. సో ఇవాళ మనం అదే మాట్లాడుతున్నాము, దానికే మనం వర్క్ ఎథిక్స్ అంటాం. సో చాలా జాగ్రత్తగా మనం ఉండాలి. చూడండి, మనం బయట వేరే పనులు చేస్తున్నాం. నేను జాబ్ చేసిన, కుల్కర్ణి సార్ యాజ్ ఎ ఇంజనీర్ జాబ్ చేశారు, కంపెనీలో జాబ్ చేశారు. సలీం గారు ఉన్నారు, శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు, వాళ్ళు వాళ్ళ ఇండస్ట్రీలో క్యాబ్ డ్రైవింగ్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేసుకున్నారు. ఓకే, ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు, ఇంజనీర్ వర్క్ చేశారు. సో డిఫరెంట్ పీపుల్. ఇప్పుడు సురేష్ గారు ఉన్నారు, సో సురేష్ భయ్య కిరాణా షాప్ నడిపించారు, సో కిరాణా షాప్ ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేశారు ఆయన. సో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఆ వ్యక్తిని చూస్తే ఇతను ఈ ఇండస్ట్రీ వ్యక్తి అని మనకు అర్థమైపోతారు. సో ఇక్కడ కూడా మన ప్రవర్తన ద్వారా అందరికి తెలియాలి మనం ఏ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాము, ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నాము అండ్ ఏ కంపెనీలో ఉన్నాము. చూడండి, మన ప్రవర్తన ద్వారా అందరికి ఏం తెలియాలి? ఇండస్ట్రీ బాగుంది అని తెలియాలా, వెస్టీజ్ బాగుంది అని తెలియాలా, విన్నింగ్ టీమ్ ది బెస్ట్ అని తెలియాలా, లేకపోతే వీళ్ళు బేకార్, వీళ్ళు ఇట్లా చేసేస్తారు, వీళ్ళు అబద్ధం మాట్లాడతారు, వీళ్ళు దోచుకుంటారు, ఓకే, వీళ్ళు ఇట్లా చేస్తారు, అట్లా నెగటివ్ రావాలా, లేకపోతే పాజిటివ్ అండ్ ఇన్స్పైరింగ్ మోటివేటింగ్ రావాలా? అది మీ ప్రవర్తన మీదనే ఉన్నది. ఓకే, చెప్తాం చూడు, పిల్లలకి ఏం చెప్తాం? చూడు బిడ్డ, నువ్వు ఇట్లా చేసినావు అనుకో, మన ఇంటి పేరు పాడైతది, మన అమ్మా నాన్న ఇజ్జత్ పోతది, చెప్తాం కదా. నార్మల్ వ్యవహారంలో ఏం చెప్తామంటే పిల్లలకి, చూడు ఇట్లా నువ్వు చేస్తున్నావు చూడు, మన ఖాందాన్ పేరు ఖరాబ్ అవుతుంది, లేకపోతే మన అమ్మా నాన్న పేరు ఖరాబ్ అవుతుంది, మన ఇంటి పేరు ఖరాబ్ అవుతుంది, నువ్వు ఇట్లా చేయకు, నీ ప్రవర్తన ఇది బాగాలేదు, మన ఇజ్జత్ పోతుంది అని చెప్తాం కదా. సేమ్ మన టీం, విన్నింగ్ టీంది కూడా ఉన్నది, సేమ్ మన వెస్టీజ్ది కూడా ఉన్నది, సేమ్ ఇండస్ట్రీ వైపు ఉన్నది. సో మన కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్, మనది వర్క్ ఎథిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇవాళ వర్క్ ఎథిక్స్ గురించే నేను పని అందరూ చేయాల్సిందే, సక్సెస్ అందరూ తీసుకోవాల్సిందే, చాలా డబ్బులు సంపాదన చేసి కళలు నిజం చేసుకోవాల్సిందే. కానీ మన ప్రవర్తన విధానం ఎట్లా ఉంటది మనకు తెలుసు. కొన్నిసార్లు మనం విన్నాము, కానీ మళ్ళీ ఇంకొకసారి నేను రివైజ్ చేస్తున్నా. ఓకే, ఒక్కసారి ఆలోచించండి, మీరు ఇవాళ ఏ ప్రవర్తన అయితే చేస్తున్నారు, మీరు ఏ లెవెల్లో ఉన్నారో నాకు తెలియదు. కొంతమంది ఇప్పుడే జాయిన్ కావచ్చు, ఓకే, కొంతమంది బ్రౌన్స్ లెవెల్లో కావచ్చు, కొంతమంది సిల్వర్ లెవెల్లో కావచ్చు, కొంతమంది క్రౌన్ కావచ్చు, కొంతమంది డ్యూ సిరీస్ కూడా కావచ్చు. కానీ లాస్ట్ లో అందరూ డ్యూ సిరీసే కావాలి. లాస్ట్ అందరికి గోల్ ఏముంటది అంటే డ్యూ సిటీ కావాలి. సో మీరు ఒకవేళ డ్యూ సిటీ లేరు అంటే కాబోయే డ్యూ సిటీస్, సో కాబోయే డ్యూ సిటీస్ ప్రవర్తన ఎట్లా ఉండాలి మీరే ఆలోచించండి. మీ వ్యవహారం ఎట్లా ఉండాలి,
మీరు మాట్లాడే విధానము ఇతరు పట్ల, ఇతరు ముందు ఎట్లా ఉండాలి. ఓకే. డియుసిడి అనేటిది ఓన్లీ డబ్బు కాదు. డియుసిడి అనేటిది ఒక లెవెల్ ఉన్నది. అక్కడ రెస్పెక్ట్ ఉంటది. మీరు అందరి ముందు సెలబ్రిటీ అయిపోతారు. అందరూ మిమ్మల్ని చూసి సార్ అని సబ్మిట్ చేస్తారు. సో, ఆ లెవెల్‌లో ఉన్న వ్యక్తి ఎట్లా ఉండాలి? మాట్లాడే విధానం "ఏం రా అరేయ్!" ఇట్లా మాట్లాడతామా? లేకపోతే డౌన్‌లో "ఏయ్! ఇక్కడ రా" ఇట్లా మాట్లాడతామా? మన బిహేవియర్ ఎట్లా ఉండాలి? మీరే ఆలోచించండి. ఓకే. నేను అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వలేను. సో, బిహేవియర్ గురించి నేను మాట్లాడతాను. దానికే కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అంటారు. లేకపోతే వర్క్ ఎథిక్స్ అంటారు. వర్క్ చేయాలి కానీ ఎథిక్స్‌తో పాటు చేయాలి. ఫస్ట్ పాయింట్ మన దగ్గర ఆలోచించేది మన మన ఏమంటారు ఫేస్ వాల్యూ మనం కాపాడుకోవాలి. సో, దాంట్లో కొన్ని పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నాకు అనిపించింది. ఫస్ట్ పాయింట్ ఉన్నది మనము టైంని పాటించాలి. ఓకే. మనము ఎక్కడైనా మనం మీటింగ్ టైమ్ ఉన్నదనుకోండి. సో, ఇప్పుడు నేను కొంతమందితో నేను విన్నాను. ఏం విన్నానంటే అచ్చా గోకుల్‌గుంట లేకపోతే ఎక్కడైనా సో 1:00కి మనము టైమ్ ఇచ్చినామనుకోండి. ఆ! సో 1:00కి టైమ్ ఇచ్చారంటే 1:30, 2:00కే మీటింగ్ స్టార్ట్ అయితది. మన హైదరాబాద్‌లో ఇట్లనే ఉంటది. హైదరాబాద్ గదా! జర ఉంటది జర. సో ఇది ఏమైపోయింది ఇంప్రెషన్ వచ్చేసింది. ఏం ఇంప్రెషన్ వచ్చింది అంటే ఈ టైంకి వీళ్ళు స్టార్ట్ చేయాలి. సో మనం టైంకి రావాలి. ఇప్పుడు లీడర్స్ స్టార్ట్ చేయడానికి తయారుంటారు ఎన్నో సార్లు. కానీ వచ్చేవాళ్ళు పబ్లిక్ లేకపోతే అటెండ్ చేసేవాళ్ళు గూడా లేట్ వస్తారు. సో, ఇప్పుడు టైంకి వచ్చిన వాళ్ళకు మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే పనిష్మెంట్ ఇస్తున్నాము. నువ్వు జల్దీ వచ్చినావు గదా! నీకు పనిష్మెంట్ ఇగ కూర్చోబెట్ట. ఓకే. అండ్ లేట్ వచ్చిన వాళ్ళకు రివార్డ్. నువ్వు లేట్ వచ్చినావు కానీ నీ గురించి నేను ఆగిన తెలుసా? అట్లా ఉంటదా? లేట్ వచ్చిన వాళ్ళకు మనం రివార్డ్ ఇస్తున్నాము. ఓకే. వెరీ గుడ్. నువ్వు లేట్ వచ్చినావు అయినా గూడా మేము ఆగినాం నీ గురించి. అండ్ జల్దీ వచ్చిన టైంకి వచ్చిన వాళ్ళకి పనిష్మెంట్. హ్మ్. నువ్వు ఇక్కడ కూర్చోబిడ్డ అని. ఓకే. సో, టైం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నది. మనం లీడర్స్ ఓకే. ఇవ్వాలా లేకపోతే రేపు ఆల్ పీపుల్ ఆర్ డ్యూ సిటీస్. సో, మీ ప్రవర్తననే, మీ హాబిటే మీ పేరు. అచ్చా వెస్టీజ్ మీటింగా? ఆహాహాహా! తెలుసు నాకు. వెస్టీజ్ మీటింగ్ 1 అంటే 2కే స్టార్ట్ అయితది. ఇది ఒక ఇంప్రెషన్ పడిపోయింది. ఓకే. సో, టైంకి స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. ఇది నా గురించి కూడా. నేను గూడా ఒక్కొక్కసారి ట్రాఫిక్‌లో లేట్ అయితాను. ఓకే. సో, ఐ ఫీల్ వెరీ సారీ ఫర్ థట్. సో, మన దగ్గర చాలా మంది లీడర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు టైంకి వస్తారు పాపం. అండ్ వాళ్ళు టైంకి వచ్చినందుకు వాళ్ళ టైం ఎంత వేస్ట్ అయితుంది. ఒక్కొక్కసారి అనిపిస్తది నేను జల్దీ ఎందుకొచ్చినాను బై. కొంతమంది లంచ్ కూడా చేయలేరు. వచ్చేస్తారు. సో, మనం టైంకి రావాలి, టైంకి స్టార్ట్ చేయాలి, టైంకి ఫినిష్ చేయాలి. ఓహో! విన్నింగ్ టీమ్ మీటింగా? టైమ్ టు టైమ్ ఉంటదది. ఎగ్జాక్ట్‌లీ 1 అంటే 1కి స్టార్ట్ 5 అంటే 5కి ఫినిష్ చేసేస్తారు. ఇప్పుడు ఫినిష్ చేయడంలో గూడా 4:00 అయిపోయింది, 5:00 అయిపోయింది. మనము లేట్ చేస్తున్నామనుకోండి. అది గూడా ఒక బ్యాడ్ ఇంప్రెషన్. ఓకే. సో, ఇది మన బాధ్యత ఇది. యాస్ ఎ లీడర్. లీడర్ ఎవరు? ఇవాళ మీరు జాయిన్ అయితే మీ టీమ్‌కి ఫస్ట్ లీడర్ మీరే. మీరు 5% ఉన్నారా? బ్రాంజ్ డైరెక్టర్ ఉన్నారా? సో, మీ టీమ్‌కి ఫస్ట్ లీడర్ మీరే. మీరు ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయాలి. నా అప్‌లైన్ ఇందర్‌వీర్ భయ్య ఆల్‌వేస్ నాకు చెప్తుండే. ఓకే. ఇ ఇది ఈ ఒక పేపర్‌కి మనం జిరాక్స్ తెచ్చినామనుకోండి. ఓకే. ఇప్పుడు దీనికి జిరాక్స్ చేయాలనుకోండి. ఈ పేపర్‌కి జిరాక్స్ చేయాలి. ఫోటో కాపీ చేయాలి. ఇది ఎంత క్లియర్ ఉంటే ఫోటో కాపీ కూడా అంత క్లియర్ ఉంటుంది. ఇది క్లియర్ లేదనుకో జిరాక్స్ కూడా బేకార్. అంటే ఒరిజినల్ బావుంటేనే జిరాక్స్ కూడా బావుంటది. సో, చరణ్ సింగ్ మనము యాస్ ఎ లీడర్ మనము ఫస్ట్ మనం ప్రవర్తన చేయాలి. మనం టైంకి ఉండాలి. మనం ఏం చేస్తే అదే డూప్లికేట్ అయితది. సో, మనం టైంకి ఉందాము. మనం ఇది ఫస్ట్ చేయాలి. మనం అది ఫాలో చేయాలి. అని ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సెట్ చేసేది ఉన్నది. సెకండ్ పాయింట్ ఉన్నది. లీడర్ ఎవరు? మీరు ఓన్లీ ఆహ్, ప్రెస్టీజ్ లేకపోతే డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఇండస్ట్రీ అని కాదు. ఎక్కడైనా మా ఆఫీస్‌లో కూడా, ఇండస్ట్రీస్‌లో కూడా ఎవరైతే లీడర్స్ ఉంటారు గదా! అందరికి లీడ్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఫస్ట్ వచ్చేస్తారు.
అండ్ వాళ్ళు లాస్ట్ వరకు ఉంటారు. లీడర్స్ కమ్ ఎర్లీ అండ్ గో లేట్, కమ్ ఫస్ట్ అండ్ దే గో లాస్ట్. ఓకే, అంటే వాళ్ళు అందరికన్నా ముందు ఉంటారు అండ్ అందరికన్నా లాస్ట్ వరకు ఉండి లాస్ట్ కి వెళ్ళిపోతారు. లీడర్షిప్ క్వాలిటీ అది ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు ముందు ఎందుకు వస్తారు అంటే, ఇది మొత్తం నా బాధ్యత, ఇది నా మీటింగ్, ఓకే, నా ఫంక్షన్ జరుగుతున్నది, సో దీనికి బాధ్యత నాది. లాస్ట్ వరకు ఎందుకు ఉంటారు అంటే, అందరితో కలుస్తారు, మాట్లాడతారు, అందరికి హోప్ ఇస్తారు, ఇది బాగుంది, మీరు చేయొచ్చు, జీవితం మారొచ్చు అని హోప్ ఇచ్చేసి లాస్ట్ కి వెళ్తారు. సో బీ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు కమ్ అండ్ ద లాస్ట్ పర్సన్ టు లీవ్ ద మీట్. మీరు ఫస్ట్ ఉండాలి అండ్ లాస్ట్ వరకు ఉండాలి. ఇది లీడర్షిప్ గుణం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఉన్నది ఆల్వేస్ బీన్. చూడండి, మనము వెస్టీజియన్స్ అని ఎట్లా తెలుస్తుంది? మనం వేసుకునే అటైర్ ద్వారా, యూనిఫామ్ అంటారు మన భాష. సో మనము వెస్టీజ్ యూనిఫామ్ లో ఉండాలి. మన యూనిఫామ్ ని బట్టి మన కంపెనీ పేరు వచ్చేస్తుంది. ఓహో, వెస్టీజ్ వాళ్ళు కదా. మన టీ షర్ట్ ని చూసి, మొన్న నేను ఒక టీ షర్ట్ పెట్టుకొని ఇక్కడ కూరగాయల మార్కెట్ అనుకుంటా, వీక్లీ బజార్ ఉంటుంది, ఒక వ్యక్తి, సార్ వెస్టీజ్ కదా మీరు అని అన్నాడు. అరే బాబు, ఎట్లా అంటే, లేదు మీ వెస్టీజ్ టీ షర్ట్ కదా అని. వెరీ గుడ్. అంటే మనము ఏ కంపెనీలో ఉన్నాము, ఏ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాము అంటే మన యూనిఫామ్ ద్వారా అందరికి తెలిసిపోతుంది. సో బీ ఇన్ యూనిఫామ్ ఆల్వేస్. ఓకే, మన ప్రవర్తన అండ్ మన యూనిఫామ్ మనల్ని ఒక గుర్తింపు తీసుకొస్తుంది. నా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది మన కండక్ట్ వైపు. ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకు, వేరే ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకు కొన్ని తేడా ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఏమున్నది అంటే, ఆల్వేస్ ఓకే పాజిటివ్ గా ఉండడం. ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళు, ప్రెస్టీజ్ అండ్ విన్నింగ్ టీమ్ ఆల్వేస్ మనకు పాజిటివ్ వస్తుంది, పాజిటివ్ ఎనర్జీ అది. ఓకే, మనతో డౌన్ లైన్ కలుస్తారు, మనతో అప్ లైన్ కలుస్తారు, మనతో క్రాస్ లైన్ కలుస్తారు. కొన్ని సందర్భాలలో ఎట్లా ఉన్నదంటే, అప్ లైన్ డౌన్ లైన్ చూసి పారిపోతున్నారు. ఓకే, ఎందుకు పారిపోతున్నారు అంటే, ఇక ఇతను కలుస్తాడు కదా, ఇక ఏడుపే ఉంటది, ఇది అయితే లేదు, అతను ఇట్లా ఉన్నాడు, మా డౌన్ లైన్ ప్రోడక్ట్ డిఎల్సిపిలు అవి అప్ లైన్ కూడా పారిపోతున్నారు. ఎందుకు అంటే అతని దగ్గర అంత నెగటివిటీ, అంత కంప్లైనింగ్, ఓకే, అంత ఏడుపు ఉన్నది, నెగటివ్. సో మనము ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఉండాలి, పాజిటివ్ ఇవ్వాలి. ఈ ఇండస్ట్రీలో అది ఉన్నది. అది క్రాస్ లైన్ వస్తే కూడా వెరీ గుడ్, ఓకే, ఇది బాగుంది బిజినెస్, మీరు చేయాలి, హోప్ ఇవ్వాలి. మనము హోప్ కాదు, ఏడుపు ఇస్తున్నాము, నెగటివ్ ఇస్తున్నాము. సో ఆల్వేస్ బి పాజిటివ్, స్మైల్. ఎందుకంటే బయట ప్రపంచంలో కూడా అదే ఉన్నది. అవన్నీ వదిలేసి వెస్టీజ్ లో ఎందుకు వస్తున్నాము? బయట మనకు దొరకలే, మన డ్రీమ్స్ ఫుల్ఫిల్ కాలే, అందు గురించి వెస్టీజ్ విన్నింగ్ టీం ఎంచుకున్నాం కదా. సో బయట మనకు ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, కష్టాలు ఉన్నాయి, లేకపోతే అక్కడ మనకు మన కళలు నిజం అయితే లేవు, అందు గురించి మనం ఇక్కడ వచ్చినాం. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అదే గొడవలు, అదే ఇష్యూస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఏముంటది? సో మనం ఆల్వేస్ పాజిటివ్ ఇవ్వాలి అందరికి. అది అప్ లైన్, డౌన్ లైన్ అండ్ క్రాస్. నా అప్ లైన్ నన్ను కలవడానికి ఆల్వేస్ ఉత్సాహంగా ఉండాలి. అబ్బా, ఇప్పుడు నేను చరణ్ సింగ్ తో కలుస్తున్నా కదా, నాకు కూడా మంచిగా అనిపిస్తుంది. అప్ లైన్ కి అనిపించాలి అది. ఎందుకు అంటే నా దగ్గర అంత పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉండాలి. ఇక అప్ లైన్ చూసి పారిపోతున్నాడు, ఇతను డౌన్ లైన్ వస్తుంది కదా, ఇతను వచ్చి చూడు ఏడుస్తాడు. ఇతన్ని చూసి చూసి నన్నే ఒక్కొక్కసారి విసుకొచ్చేసి వదిలేద్దాం భయ్ అట్లా అనిపిస్తుంది నాకు. ఇట్లా రావద్దు. మన ప్రవర్తన, మన పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఆల్వేస్ మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సరే అట్లా ఇట్లా పాజిటివ్ ఉండగలుగుతాం. ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నాయి మాకు, అసలు డబ్బులు రావట్లే, జనాలు వినట్లే, పీపుల్ జాయిన్ అవ్వట్లే, ఓకే, రీపర్చేసింగ్ అవుతలే, సిఎన్సి అయితలే. మరి మీరు పాజిటివ్ తో ఉండాలి, ఎనర్జెటిక్ ఉండాలి అని అంటారు. అట్లా ఎట్లా ఉండగలుగుతాం సార్ అంటే, చూడండి, మీరు పాజిటివ్ ఉండలేదనుకో, మీరు నెగటివ్ ఉన్నాడనుకో, అవన్నీ చేంజ్ అవుతుందా? చేంజ్ కాదు. నెగటివ్ ఉన్నదనుకో, మనకు హోప్ ఉంటుందా? మరి ఎన్ని నెగటివ్స్ ఉన్నాయి,
అసలు ఇది చేయాలా వదిలేయాలా క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చేస్తుంది. నెగటివ్ వైపు ఆలోచిస్తే మనం చేయలేము, ఇది నా లాస్ట్ లో నాతో ఇది కాదు భయ్ వదిలేద్దాం, ఈ భావన వస్తుంది. సో పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఎందుకు ఉంచాలంటే పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఆల్వేస్ మనకు హోప్ ఇస్తుంది. అరే ఏం పరిస్థితి అయితే పర్వాలేదు, ఒక రోజు అంతా సెట్ అవుతుంది, నేను సక్సెస్ తీసుకుంటాను. అందు గురించి పాజిటివిటీ కావాలి. పాజిటివిటీ అందరికి ఎందుకు ఇవ్వాలి? చూడండి, మన దగ్గర ఏదైనా ఉంటేనే మనం వేరే వాళ్ళకు ఇవ్వగలుగుతాం. నా దగ్గర మిఠాయి ఉన్నదనుకో, నేను అందరికి మిఠాయి పంచుతా, తీసుకో 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 అని. ఓకే, నా దగ్గరే లేదనుకో, నా దగ్గర మిఠాయి లేదు, నేను మిఠాయి పంచుతా, మిఠాయి పంచను. నా దగ్గర చక్కెర ఉన్నదనుకో, నేను చక్కెర అందరికి ఇవ్వగలుగుతా. చక్కెర లేదనుకో ఏమి ఇస్తాను? ఏమి ఇవ్వలేదు. సో నా లోపల పాజిటివిటీ ఉంటేనే నేను వేరే వాళ్ళకు హోప్, పాజిటివిటీ ఇవ్వగలుగుతా. సో ఆల్వేస్ మన లోపల పాజిటివిటీ నింపాలి అండ్ పాజిటివిటీ ఇవ్వాలి. ఓకే, అప్ లైన్, డౌన్ లైన్, క్రాస్ లైన్ అందరికి. నెక్స్ట్ ఉన్నది ఆల్వేస్ రెస్పెక్టింగ్ ఎవ్రీవన్. ఇది మన వ్యవహారం ఉన్నది. ఓకే, మనము ప్రోడక్ట్స్ బిజినెస్ లో లేము. ఓకే, మనము మనుషుల బిజినెస్ లో ఉన్నాము. మన బిజినెస్ ఏమున్నది? మనుషులతో డీల్ చేయాలి, మనుషులతో మాట్లాడాలి, మనుషులతో డెమోన్స్ట్రేషన్ చేయాలి, మనుషులకు హోప్ ఇవ్వాలి, మనుషులకు నేర్పియాలి, మెంటర్షిప్ చేయాలి. ఎవ్రీ చోట మనుషులే మనుషులు. మనము నేర్చుకోవాలి. ఎవరితో నేర్చుకోవాలి? పశువులతో కాదు. అప్లైన్స్ ఉన్నారు అక్కడ, అప్లైన్ తో నేర్చుకోవాలి. అప్లైన్ ఎవరు? మనిషి. నేనెవరు? మనిషి. డౌన్ లైన్ ఎవరు? మనం మనుషులతో వచ్చేది. మనుషులకు అన్నిటికన్నా ఇష్టమైనది ఒక విషయం ఉన్నది, రెస్పెక్ట్. ఓకే, రెస్పెక్ట్. సో ఆల్వేస్ మనం వేరే వాళ్ళకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. అప్ లైన్, డౌన్ లైన్, క్రాస్ లైన్ అండ్ కంపెనీ వాళ్ళు కూడా. వెస్టీజ్ కంపెనీలో మనము ఆఫీస్ లో వెళ్తే అక్కడ బిల్లింగ్ చేసే వాళ్ళు, మేనేజర్ ఉంటారు, బిల్లింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, ప్రొడక్ట్ డెలివరీ బాయ్స్ ఉంటారు, మన ఇంటికి తీసుకొచ్చిన ఆ పార్సల్ వ్యక్తి కూడా ఉంటారు. అందరికి మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి, స్మైల్ చేయాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళ మైండ్ లో ఉండిపోతుంది, ఓ ఈ సార్ చాలా బాగా మాట్లాడతారు, చాలా బాగుంటారు. నమస్తే సార్, బాగున్నారా సార్? ఇప్పుడు మా దగ్గర పార్సల్ తీసుకొని వస్తారు, 2-3 టైమ్స్ వీక్ లో ఎట్లయినా వస్తూనే ఉంటారు. సార్ బాగున్నారా సార్? హ్యాపీ ఉంటాడు ఆయన వచ్చినప్పుడు. ఎందుకు అంటే మనం హ్యాపీ ఇస్తున్నాం, మనం రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, సో కానీ ఇక్కడ అట్లా కాదు. చూడు, ఈ డౌన్ లైన్ వచ్చిండు కదా, దాన్ని చూడు, దానికి ఇస్తా చూడు, ఒక డోస్ ఇస్తా, ఇంజెక్షన్ ఇస్తా ఇతని అందరి ముందు. ఇది రాంగ్ వ్యవహారం. మనము అప్ లైన్, డౌన్ లైన్ కి బాస్ కానే కాదు. ఓకే, అండ్ డౌన్ లైన్ కి అప్ లైన్ పిల్ల ఇచ్చిన మామ కాదు ఆయన. మీ అప్ లైన్ ఉన్నారు, మీరు అతనికి అల్లుడు కాదు, ఏదైనా అనుకోవడానికి. ఓకే, 2 పాయింట్ నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నా నేను. మీ అప్ లైన్ మీకు పిల్ల ఇచ్చిన మామ కాదు. ఓకే, మీరు అతనికి అల్లుడు కాదు, ఇష్టం వచ్చినట్టు బిహేవ్ చేయడానికి. అండ్ సెకండ్, మీ డౌన్ లైన్ మీకు శాలరీ మీరు ఇస్తలే అతనికి. అతను మీ వర్కర్ కాదు, సర్వెంట్ కాదు, గుమస్తా కాదు, మీరు బాస్ లేరు అక్కడ. రెస్పెక్ట్ ఇవ్వండి. అతను ఇవాళ ఏదైనా లెవెల్లో ఉండొచ్చు, కొన్ని రోజుల తర్వాత DCDI మీ పక్కన నిలబడతారు. రెస్పెక్ట్ దెమ్, హీఈస్ ఆల్సో హ్యూమన్ బీయింగ్, హీ నీడ్ రెస్పెక్ట్. ఫస్ట్ వ్యక్తికి రెస్పెక్ట్ కావాలి, తర్వాత డబ్బు కావాలి, తెలుసా? ఎవరికైనా డబ్బు లేకపోతే కూడా పర్వాలేదు, రెస్పెక్ట్ లేదనుకో లోపల నుంచి కుమిలిపోతాం మనం, పరేషాన్. సో మన దగ్గర పెద్ద టీం రావాలి, పెద్ద టీం నిలబడాలి అంటే రెస్పెక్ట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ఇది సీక్రెట్. ఇది మీరు చూడండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను. మన వ్యవహారం ఎట్లా ఉండాలి? వ్యక్తికి అతని యొక్క చెక్ చూసి మనము రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలా, లేకపోతే అతను ఈ బిజినెస్ లో ఒక లీడర్, ఒక మనిషి ఉన్నారు, అందు గురించి మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలా, లేకపోతే అతను ఒక పెద్ద పిన్ లో ఉన్నారు, అందు గురించి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలా? ఆలోచించండి. మరి ఒకరోజు మీరు కూడా పిన్ లేకుండే, మీరు కూడా ఒకరోజు 5% ఉన్నారు,
మీరు కూడా ఒకరోజు నార్మల్ ఇన్కమ్ లో ఉంటుండే. సో ఇక్కడ రెస్పెక్ట్ అనేటిది మీ చెక్ ని చూసి లేకపోతే మీ పిన్ ని చూసి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి కాదు. అందరికీ సమానమైన రెస్పెక్ట్. ఓకే, పిన్ తర్వాత వస్తుంది, డబ్బు తర్వాత వస్తుంది, కానీ రెస్పెక్ట్ అందరికి ఇవ్వాలి. ఈవెన్ మన స్టాఫ్, వెస్టీజ్ ఆఫీస్ స్టాఫ్, డిఎల్సిపి స్టాఫ్, మీ వ్యవహారం మీరు మంచిగా ఉంచండి, వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోతే రేపు మీ గురించి మంచి వ్యవహారంలో కన్వర్ట్ అవుతారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఉన్నది ఇంటిగ్రిటీ. ఆల్వేస్ బీ ఆనెస్ట్. ఓకే, ఆనెస్ట్ అండ్ ట్రూత్ఫుల్. మనం నిజాయితీగా ఉండాలి, నిజం మాట్లాడాలి, అబద్ధం మాట్లాడేది లేదు. ప్లాన్ చెప్పినప్పుడు అబద్ధం మాట్లాడొద్దు. డౌన్ లైన్స్ తో అబద్ధం కమిట్మెంట్ తీసుకోవద్దు. నువ్వు ఇట్లా ఏం లేదు, జస్ట్ నువ్వు స్టార్ట్ గా ఇక నేను చూసుకుంటా, ఇంత చేసేస్తే నీకు 1,00,000 వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు నువ్వు 1,00,000 కొట్టేయచ్చు, నేను ఉన్నా కదా, నేను వేస్తా కదా. నీ కింద అబద్ధం మాట్లాడేది లేదు. ఓకే, కష్టపడి సంపాదిద్దాం, నువ్వు నేను కలిసి చేద్దాం, ఇది మాట చెప్పాలి. సో ఇంటిగ్రిటీ, ఆనెస్టీ. ఒక పాయింట్ మీరు ఆలోచించండి. ఏదైనా తప్పు అలవాట ఉన్నదనుకో, ఏదైనా చెడు, తప్పు, అబద్ధము స్టార్ట్ అవ్వడము ఈజీ. ఇట్లా స్టార్ట్ అయిపోతుంది, ఎవరు కంట్రోల్ చేయరు. కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత అది ఎంత భయంకరంగా అవుతుంది, ఇప్పుడు దానికి ఆపాలంటే చాలా కష్టం. అందు గురించి మన విన్నింగ్ టీమ్ రూల్స్, కార్డినల్ రూల్స్, గైడ్ లైన్స్, ఇవన్నీ మాటికి ఎందుకు చెప్తున్నాము అంటే, ఏదైనా తప్పు స్టార్ట్ చేయడం ఈజీ, దాన్ని ఆపడం చాలా కష్టం. అడవిలో అగ్ని స్టార్ట్ అయిందనుకో, ఒక వ్యక్తి రోడ్ మీద నుంచి పోతూ ఇట్లా సిగరెట్ ఇట్లా చేసి ఇట్లా హైవేలో ఇట్లా పడేసిండు. చిన్న అది నిప్పుతో మెల్లగా అగ్ని స్టార్ట్ అయింది. చిన్నగానే ఉన్నది, ఇంత సిగరెట్ ఇట్లా పడేసిండు, చిన్నగా స్టార్ట్ అయింది, కానీ మెల్లమెల్లగా మొత్తం అడవికి అగ్ని పట్టుకున్నది. ఆపలేము, కష్టంగా ఉన్నది. సో చెడు విషయాలు కూడా, నెగటివ్ విషయాలు కూడా, ఏదైనా నిజాయితీ లేని విషయాలు కూడా స్టార్ట్ చేయడము ఈజీ ఉంటది. అబద్ధము ఈజీ, నవ్వుకుంటూ స్టార్ట్ అవుతుంది, అన్ని ఆపలేము, చాలా కష్టంగా. లాస్ట్ లో ఏమైతుంది, బిజినెస్ పోతుంది. పెద్ద లెవెల్ టీయూసిటీస్ నుంచి కూడా జీరో అయిపోయిన వాళ్ళు ఉంటారు, చాలా మంది ఉన్నారు. సో నిజాయితీ చాలా ఇంపార్టెంట్, ట్రూత్ఫుల్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నిజాయితీలో ఇంకొక విషయం ఉన్నది. ఓకే, కోచింగ్ విషయంకి వస్తుంది. కోచింగ్ అంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక వ్యక్తికి మీటింగ్ లో కలిసిన. ఓకే, నిన్న మేము క్రౌన్ అండ్ అబౌవ్ మీటింగ్ లో 2 days అక్కడ ఉన్నాము, రిసార్ట్ లో ఉన్నాము. మాతో పాటు చీఫ్ మెంటర్ డాక్టర్ ఎస్పి బారల్ సార్, సంధ్యా మేడం అండ్ సర్వజ్ఞ సార్ ఉన్నారు. అండ్ ది గ్రేట్ లిజెండ్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీ ఇద్దరు, బారిల్ సార్ ఉన్నారు అండ్ మన ఫౌండర్ ఎండి సార్ గౌతమ్ బాలి సార్ వచ్చారు. సో కోచింగ్ గురించి అక్కడ విషయం మాట్లాడడం జరిగింది. ఓకే, కోచింగ్ అంటే ఏంటిది, నేను ఒక వ్యక్తికి ఒక మీటింగ్ లో పంపించిన, ఆయన ఏమంటాడంటే, మీ సార్ చాలా దూరం ఉంటాడు. ఓకే, మీ సార్ ఎంతమందికి కార్ ఇప్పించిండు, మా సార్ చూడు మేము దగ్గరే ఉంటాము అండ్ మా సారు ఎంతమందికి కార్ ఇప్పించిండు, నువ్వు నా దగ్గర జాయిన్ అయ్యి. అంటే మనం వేరే వాళ్ళ ప్రాస్పెక్ట్ ని, గెస్ట్ ని మనము అబద్ధం మాట్లాడి మన వైపు మలుపుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఇది ఇంటిగ్రిటీ కాదు, ఇది నిజాయితీ కాదు. ఓకే, అండ్ ఈ బిజినెస్ డూప్లికేషన్ బిజినెస్, నువ్వు ఏమేం చేస్తున్నావు మళ్ళీ నీకు అది రిటర్న్ వస్తుంది. నువ్వు ఒక వ్యక్తికి అబద్ధం చెప్పి నీ వైపు మలుపుకుంటే, నీ దగ్గర ఉన్న 1000 మందికి మలుపుకునే వాళ్ళు వస్తారు, నువ్వు బికారి అయిపోతావు. ఓకే, సో నిజాయితీగా ఉండండి. నిన్న బారల్ సాబ్ ఏమన్నారు అంటే, ఇవాళ మీరు ఏదైనా చేస్తున్నారనుకోండి, అది మీకు రిటర్న్ వస్తుంది, కర్మ ఫలితము ఉంటది, కర్మ అనేటిది ఉంటది. దాని గురించి ఇంకా కొంచెం ముందు నేను చెప్తాను.
ఓకే, సో ఏదైనా తప్పు విషయం స్టార్ట్ కావాలి. చూడండి, మన దగ్గర మనము ఒక విషయం చెప్తాను. నిన్న మేము ఒక డిసిషన్ తీసుకున్నాము, అందరూ డియూసిటీస్. ఏం డిసిషన్ తీసుకున్నాము అంటే, మన మీటింగ్స్ లో సిఇఓ, మెగా సిఇఓ, ఈడిఎస్ లో అప్లయన్స్ పేర్లు తీసుకోవద్దు. ఇది డిసైడ్ అయిపోయింది, మీకు ఇప్పుడు నేను డిక్లేర్ చేస్తున్నా. ఓకే, మా అప్లైన్ సో అండ్ సో, అతని మీద ఒక అప్లైన్, అతని మీద ఒక అప్లయన్స్ కి థ్యాంక్ యూ చెప్పడంలోనే టైం అయిపోతుంది. మళ్ళీ భార్య చెప్పింది కదా, మళ్ళీ భర్త కూడా మళ్ళీ చెప్తాడు, మా అప్లైన్ ఇతను థ్యాంక్ యూ. నో, ఆల్ అప్లయన్స్ కి థ్యాంక్ యూ, భగవంతుడా థ్యాంక్ యూ, పేరెంట్స్ థ్యాంక్ యూ, కథం. ఒక్క అప్లైన్ పేరు తీసుకుంటే ఆ అప్లైన్ ఖుషి అవుతారు, వేరే అప్లైన్ పేరు తీసుకోలేదనుకో అతని కోపం వస్తారు. అందు గురించి ఆల్ మై గ్రేట్ అప్లైన్స్ నమస్తే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సెకండ్, ఇప్పుడు దీనికి అంతు లేదు, మనం ఎంత చెప్పుకుంటే కూడా అంతు లేదు. కొంతమంది కావాలని చెప్తారు స్టేజ్ మీద, నువ్వు నా పేరు తీసుకో, నీ అప్లైన్ నేను కదా, నా పేరు అందరికి తెలియాలి, నేను నిన్ను తయారు చేస్తున్నా. నువ్వు అరే భయ్, ఎవరికి తయారు చేస్తలేదు, నువ్వు ఎవరి టీంలో ఉన్నావు అందరికి తెలియాలి, ఎవరి టీంలో ఉన్నావు, నువ్వు విన్నింగ్ టీంలో ఉన్నావు, వ్యక్తి పేరు కాదు కదా. మనం మాటికి బారెల్ సార్ టీం మనం అంటలేము కూడా, మనం విన్నింగ్ టీమే ఎక్కువ అంటాం. ఓకే, సో వ్యక్తి పేరు కాదు ఇక్కడ, అందు గురించి పేర్లు తీసుకోకండి. అండ్ సెకండ్ పాయింట్, ఇంకొకటి డిసిషన్ ఏం తీసుకున్నాము అంటే, అప్లైన్ తో మాట్లాడే టైం 5 minutes ఉన్నది, 5 minutes రూల్. మీరు అప్లైన్ తో మాట్లాడుతున్నారు అంటే, ఇది నేను డిక్లేర్ చేస్తున్నా, అందరూ డియూసిటీస్ కలిసి, ఎస్పి బారెల్ సార్, సర్వజ్ఞ బారెల్ సార్, సంధ్యా మేడం, అందరూ కలిసి నిర్ణయంకి వచ్చినాం మేము. ఓకే, అప్లైన్ తో ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నారు అంటే 5 నిమిషాల్లోనే ఖతం చేయాలి. మీరు 5 నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారంటే వేస్ట్, సోది మాట్లాడుతున్నారు. పాయింట్ టు పాయింట్. డాక్టర్ దగ్గర పోతే ఎంతసేపు కూర్చుంటారు మీరు? డాక్టర్ ఫీజు 1000 రూపాయలు ఉంటే కూడా, మొన్న నేను మా గ్రాండ్ మదర్ కి డాక్టర్ దగ్గర తీసుకుపోయినా, 1000 రూపాయలు ఫీజు, జస్ట్ కన్సల్టేషన్. ఇట్లా చూసిండు, 1 minute, క్యా హువా, ఏమైంది, టిక్ రాసేసిండు, చలో నెక్స్ట్, ఖతం. అరే భయ్, 1000 రూపాయలు తీసుకున్నావు, ఒక్క నిమిషమే మాట్లాడతా. అరే ఒక్క నిమిషమే నీ మొత్తం జబ్బు ఖతం, మొత్తం ట్రీట్మెంట్ ఒక్క నిమిషంలోనే ఉంటది, గంటలో ట్రీట్మెంట్ ఉండదు. ఎందుకు అంటే రిపోర్ట్ ఉన్నది అక్కడ. నీకు బ్లడ్ టెస్ట్ ఓకే, ఇది ఈసీజీ, ఇది యూరిన్ టెస్ట్, ఓకే, రిపోర్ట్ చూసేసిండు ఆయన. మీరు అప్లైన్ తో మాట్లాడుతున్నారంటే మీ దగ్గర మీ రిపోర్ట్ ఉండాలి. ఏం రిపోర్ట్ ఉండాలి? మీరు ఈ రోజు ఏం చేస్తున్నారు, బిజినెస్ రిపోర్ట్ తీసుకోండి, అప్లైన్ తో మాట్లాడండి, 5 నిమిషాల్లో ఖతం. ప్రాబ్లం గురించి, ఛాలెంజ్ గురించి మంచిదే, ఎక్సైట్మెంట్ ఏమున్నది, 5 నిమిషాలు. డౌన్ లైన్ కి ఇది గుర్తు ఉండాలి, అండ్ అప్లైన్ కూడా గుర్తుండాలి. 5 నిమిషాలు అయిపోయింది అనుకో, మనం తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడదాము, ఓకే, నేను ఇంకొక పనిలో ఉన్నాను, ఖతం, బంద్ చేయండి. అప్లైన్ కూడా బంద్ చేయొచ్చు 5 నిమిషాలు అయిపోతే, అండ్ డౌన్ లైన్ కూడా బంద్ చేయొచ్చు. సార్ 5 నిమిషాలు అయిపోయింది సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, లేకపోతే మనం గంటలు ఏడ్చుకుంటున్నాము అతని మీద ఇతని మీద, అవన్నీ అవసరం లేదు. యూ బీ పాజిటివ్, అంతే, అవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, మన ఇంట్లోనే మనం చూసుకుంటాము, భార్యతో గొడవ, భర్తతో గొడవ, పిల్లలతో, అత్త, కోడలు, యారాలు, ఏమేమో మనం వదిలేసి పారిపోతున్నామా అడవికి? ఉంటున్నాం కదా. ఇక్కడ కూడా కొంచెం ఉంటది ప్లస్ మైనస్, అందరూ పాజిటివ్ గా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఉన్నది, మనము నిజాయితీ అండ్ రెస్పెక్ట్ గురించి మాట్లాడతాము. గివింగ్ ఫీడ్బ్యాక్. యాజ్ ఏ అప్లైన్ మనం డౌన్ లైన్ కి కొన్ని విషయాలు నేర్పిస్తాము. ఓకే, అండ్ యాజ్ ఏ డౌన్ లైన్ మనకు మన అప్లైన్ లో కూడా కొన్ని మంచి గుణాలు కనిపిస్తాయి. మా అప్లైన్ చూడు ఎంత బద్మాష్ ఉన్నాడు, ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు చూడు, మా డౌన్ లైన్ చూడు ఇట్లా ఉన్నాడు చూడు. సో వ్యక్తి దగ్గర మనం వెళ్తా ఉంటే ప్లస్ మైనస్ 2 కనిపిస్తాయి. ఓకే, ప్లస్ మైనస్ 2 కనిపిస్తాయి కదా, అది మనము దానికి ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి. కానీ ఫీడ్బ్యాక్ ఎట్లా ఇవ్వాలి?
ఓకే, పరువు తీసేటట్టు ఇవ్వద్దు. అందరి ముందు ఏం బిడ్డ నువ్వు ఇట్లా చేస్తున్నావు ఏంటిది, ఏం సార్ నువ్వు ఇట్లా చేస్తావా, నువ్వు అప్లైన్ అసలు. ఓకే, డౌన్ లైన్ అప్లైన్ అందరి ముందు మాట్లాడేది అవసరం లేదు. ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి అంటే సైడ్ కి తీసుకుపోయి సింగిల్ గా సపరేట్ గా చెప్పాలి, సార్ ఇట్లా ఇట్లా అది. ఓకే, డౌన్ లైన్ కూడా మీరు అంతా బాగానే చేస్తున్నారు, ఫస్ట్ పొగడాలి, మీరు అంతా బాగానే చేస్తున్నారు కానీ ఇది ఇక్కడ జర్ర మార్చుకుంటే బాగుంటది. ఈగో హర్ట్ కాకుండా మనము ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి. నిజమైన దోస్త్ ఎవరు తెలుసా, నిజమైన మంచి వ్యక్తి ఎవరు తెలుసా, మంచి గుణంతో పాటు చెడు విషయాలు కూడా క్లియర్లీ చెప్పగలగాలి. కానీ ఎట్లా చెప్పాలి, హర్ట్ కాకుండా చెప్పాలి. అతనికి అనిపించాలి, ఓకే సార్ నేను మార్చుకుంటా. మనం వేరే రకంగా చెప్పినామనుకో, ఏం 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 చేస్తావు మరి, నేను ఇట్లనే ఉంటా, ఏదైనా చేసుకో, కోపం వస్తే వ్యక్తి ఇట్లా మాట. మనం ఎట్లా చెప్పాలంటే అతనికి అనిపించాలి, ఓహో నేను ఇట్లా తప్పు చేస్తున్నానా, నేను మార్చుకుంటా సార్. ఎందుకు, మనం చెప్పే విధానంలోనే అది ఆ ఫీడ్బ్యాక్ అక్కడ తెలిసిపోతుంది. ఓకే, సో ఎట్లా చెప్పాలంటే అతనికి అనిపించాలి నేను మార్చుకోవాలని. అంత ప్రేమతో సైడ్ లో తీసుకుపోయి అప్లైన్ కావచ్చు డౌన్ లైన్ కావచ్చు, ఎక్కువ సార్లు అప్లైన్ డౌన్ లైన్ కి చెప్తారు. అందరి ముందు ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చే అవసరం లేదు. తప్పులు అనేటిది సైడ్ కి తీసుకో. అండ్ ఏదైనా మంచి ఉంటే పొగడాలి, వెరీ గుడ్, ఈసారి తను 500 PV క్లబ్ క్వాలిఫై చేశారు, వెరీ గుడ్, అందరి ముందు చెప్పుకోవచ్చు, క్లాప్స్. ఈసారి తను బ్రాంజ్ డైరెక్టర్ అయ్యారు, ఈసారి తను ఇంత చెక్ వచ్చింది, వెరీ గుడ్, అప్రిషియేట్ అందరి ముందు చేయాలి. కానీ ఫీడ్బ్యాక్ తప్పులు సెపరేట్లీ ఎవరికి తెలియకుండా అక్కడ చెప్పాలి. ఇవి 2 పాయింట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. దీనికి నిజాయితీ, నిజం అంటారు, ఇంటిగ్రిటీ అంటారు. ఓకే, సో చూడండి మన దగ్గర అబ్దుల్ కలాం సార్ ఉంటుంది. అబ్దుల్ కలాం సార్ గొప్ప సైంటిస్ట్, గొప్ప శాస్త్రవేత్త. సో అతను ఏం చెప్తుండే, తన ప్రతి ఒక్క బుక్ లో అతను ఏం చెప్తుండే, రియల్ లీడర్ ఎవరు అంటే ఎవరైతే అందరి ముందు ఏదైనా మంచి జరిగితే నా టీం వల్ల జరిగింది చెప్తారు, రియల్ లీడర్. అని ఏదైనా తప్పు అయిందనుకో, ఐ టేక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, ఇది నా వలన జరిగింది. ఎందుకు అంటే టీం కి లీడ్ నేనే కదా. అప్లైన్ బిహేవియర్ అట్లా ఉండాలి. ఏదైనా తప్పు జరిగింది అంటే అది డౌన్ లైనే అని కాదు, అప్లైన్ కూడా బాధ్యత ఉంటుంది. మొన్న ఒకసారి ఎస్పీ బాలు సార్ ఏమన్నారు తెలుసా, ఒక వ్యక్తి తప్పులు చేస్తే ఇతను తప్పులు చేస్తున్నాడు కదా, అసలు ఇది నా తప్పు, ఇది నేను అట్లాంటివి డౌన్ లైన్ కి నేను క్రియేట్ చేయలేకపోయినా, ఇది నా తప్పు అని అంటున్నాడు. నిజంగా ఎన్నోసార్లు చెప్పినారు. అతనికి ఏం తిడతాము, అసలు అది నా తప్పుయే, నా టీంకి నేను ఇంత మంచి గుణం నేను ఇవ్వలేకపోయినాను అని. సో ప్లీజ్ మనం ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఓకే, విన్నింగ్ టీంలో రావడానికి అందరూ భగవంతునికి ప్రే చేయాలి. అప్లైన్ ఎట్లా ఉండాలంటే విన్నింగ్ టీం అప్లైన్ లాగా ఉండాలి, అట్లా ఉండాలి మన ప్రవర్తన. ఓకే, సో అబ్దుల్ కలాం సార్ ఏం చెప్పారు అంటే ఏదైనా సక్సెస్ వచ్చింది అంటే టీం వల్ల వచ్చింది, అండ్ ఏదైనా తప్పు జరిగింది అంటే ముందు నేను ఉంటాను, నేను టీం లీడర్, నా వల్ల జరిగింది, నేను తయారున్నాను, నేను మార్చుకుంటా, నేను నేర్చుకుంటా. ఇది హంబుల్నెస్ అంట. ఈగో ఉన్నది అనుకో, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్, ఇప్పుడు ఈగో ఉన్నది. ఇక ఈగో ఎట్లా ఉన్నదంటే కథం, ఇక ఈగో రావడం స్టార్ట్ అయింది అనుకో, మిగతా అన్ని మంచి మెల్లమెల్లగా వెళ్ళిపోతా ఉంటారు. జస్ట్ వన్ ఈగో విల్ డిస్ట్రాయ్ ఆల్ గుడ్ థింగ్స్ అంటారు. ఒక్క ఈగో వచ్చిన తర్వాత అన్ని మంచితనం అనేటిది మెల్లమెల్లగా ఇట్లా వెళ్ళిపోతాయి మనిషి లోపల నుంచి. ఓకే, సో మనిషికి ఎందుకు ఈగో ఉంటది, ఇది నా వల్ల జరిగింది, నాకు తెలుసు, నేనే చేసిన, నేను ఇంతమందికి కార్ ఇప్పించిన. ఓహో, స్టేజ్ మీద నుంచి చాలా మంది ఇట్లా అంటారు, నేనైతే కార్ తీసుకున్నా, నేనైతే 1 లక్ష ఇన్కమ్ తీసుకున్నా, కానీ నా టీంలో ఇంతమందికి ఇప్పించిన. మీరు ఎట్లా ఇప్పిస్తారు బై? ఓకే, మీ జేబు నుంచి ఇచ్చారా? మీరు శాలరీ పంచుతున్నారా అందరికి, ఇది నీ శాలరీ, ఇది నా శాలరీ అని? ఓకే, సో మీ అమాయకత్వమా లేకపోతే మీ మూర్ఖత్వమా? నేను ఇప్పించిన కార్ మీరు ఎట్లా ఇప్పిస్తారు?
అతను హార్డ్ వర్క్ తో అతను తీసుకుని మీరు జస్ట్ గైడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, మర్చిపోవద్దు. ఇది వేస్ట్ అహంకారం పెట్టుకుంటున్నారు, పనికి రాని అహంకారం అది. నేను ఇప్పించిన మరి స్టేజ్ మీద కూడా చెప్తారు, నేనైతే ఇంతమంది ఇన్ని లక్షలు ఇన్కమ్ తీసుకుంటున్నా, నా టీంలో ఇంతమందికి ఇప్పించిన. రాంగ్, అది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. నా లైఫ్ మారింది, నా టీంలో ఇంతమంది లైఫ్ మారింది అట్లా చెప్పాలి. దాంట్లో అప్లైన్ రోల్ లేదా, సిస్టమ్ రోల్ లేదా, కంపెనీ లేదా, అక్కడ మొత్తం మీరే చేపించినారా? మీరు డెంటాష్యూర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారా? ఓకే, మీరు అష్యూర్ సోప్ ఇంట్లో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి అతనికి ఇచ్చి టర్న్ ఓవర్ చేసి అతని లైఫ్ మీరు మార్చుతున్నారా? వేస్ట్ మాటలు అవి అని మీరు రెఫర్ చేస్తున్నారు అంతే. ఓకే, అర్థం లేని అహంకారం పెంచుకుంటే బాధ మీకే ఉంటది. అహంకారం వచ్చిన వ్యక్తికే బాధ ఉంటది, వేరే వ్యక్తికి బాధ ఉండదు. మీరే పరేషాన్ ఉంటారు. అహంకారం తీసేయాలి ప్లీజ్. ఓకే, సో నిన్న బారిల్ సార్ చాలా పాయింట్స్ చెప్పారు. నేను ఫటాఫట్ ఒక్కొక్క పాయింట్ చెప్పేస్తా. మనందరికీ తెలుసు, మనకు ఇవాళ సక్సెస్ వస్తుంది అంటే మన విన్నింగ్ టీంలో ఎస్బాల్స్ అవి ఇచ్చిన టీచింగ్ ప్రకారము మన జీవితంలో మనం చేసిన పుణ్యకర్మాల వలన వచ్చింది. పుణ్యకర్మం యొక్క ప్రాప్తి చెందడం జరిగింది. అంటే పుణ్యకర్మాల యొక్క ఉదయం వచ్చింది, పుణ్యకర్మాల యొక్క ఫలితం వచ్చింది. అందు గురించి ఇవాళ నాకు సక్సెస్ వస్తుంది. సక్సెస్ రావట్లేదు అంటే ఏదో నేను చేసిన పాప కర్మాల యొక్క ఉదయం ఇప్పుడు ఉన్నది. ఓకే, సో నాకు కష్టాలు ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే నేను చేసిన పాస్ట్లో, పోయిన సమయంలో నేను చేసిన తప్పు పనుల వలన, తప్పు భావం వలన అది వచ్చింది. సో పుణ్యము పాపము ఎట్లా వస్తుంది అంటే బారిల్ సాబ్ అన్నారు, మీ భావం ద్వారా. మీ లోపల మంచి భావం ఉంటే, మంచి పని అని చెప్తలేరు అక్కడ, ఓన్లీ భావం ఊహించుకోవడంలో కూడా మీరు మంచిగా భావం పెట్టుకుంటే మీరు పుణ్యం కట్టుకుంటున్నారు. మీరు చెడు ఆలోచన పెట్టుకుంటే మీరు పాపం కట్టుకుంటున్నారు. అండ్ అదే మీకు నెక్స్ట్ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఫలితంగా మీ ముందు వస్తది. సో మనం ఎట్లాంటివి ప్రవర్తన, ఎట్లాంటివి భావం పెట్టుకోవాలి ఆలోచించి. ఎందుకంటే ఇవాళ ఏ భావంతో మనం ప్రవర్తన చేస్తున్నామో అది మనం పుణ్యం కట్టుకుంటున్నామా లేకపోతే పాపం కట్టుకుంటున్నామా, నెక్స్ట్ కొన్ని రోజుల తర్వాత నిజంగా అది మళ్ళీ రిటర్న్ మీకు వస్తుంది. ఈగో పెట్టుకున్నాం అనుకో, అంత నా వల్లనే జరుగుతున్నది అని. ఈగో అనేటిది పాజిటివ్ గుణమా నెగటివ్ గుణమా? నెగటివ్ భావం, పాజిటివ్ భావమా? మొత్తం నా వల్లే ఉంది. నా డౌన్ లైన్ కి నేను కార్ ఇప్పించిన, ఇంతమంది కార్, నువ్వు ఎవరికి కార్ ఇప్పించినావు ఇవాళ వరకు? నీకేం తెలుసు? ఓకే, ఇది నా లెక్క చదువుకున్న వ్యక్తి భాషలో చెప్తే అది నీ మూర్ఖత్వం. ఇట్లా నువ్వు మాట్లాడుకుంటున్నావు. ఓకే, నీ వల్ల ఏం జరగలే అక్కడ. అతని యొక్క పుణ్యోదయం అయింది, అందు గురించి అతనికి కార్ వచ్చేసింది. అతను మంచి ఏదో చేసిండు, ఒక రోజు అతనికి సక్సెస్ వస్తుంది, సక్సెస్ టైం. అట్లా ఉంటే మరి అందరికి ఎందుకు రాలే? ఇప్పుడు బారిల్ సార్ ఇక్కడ వచ్చి 300 మందికి ప్లాన్ చెప్తే హైదరాబాద్ లో, ఇందర్వీర్ సార్ నుంచి సలీం సార్ వరకు అందరి జీవితం, ఈ 3-4 జీవితం మారింది. మరి ఆ 300 వ్యక్తి ఎక్కడ పోయినరు? సో బారిల్ సార్ అంటే నేను మాట్లాడిన సలీం లైఫ్ మారిపోయింది, చరణ్ లైఫ్ మారిపోయింది, అట్లా కానీ కాదు. అతను ఏమంటున్నారంటే వీళ్ళ యొక్క పుణ్యోదయం అయింది, అందు గురించి వీళ్ళ లైఫ్ మారింది. నేనైతే వేరే వాళ్ళకు కూడా చెప్పినా కదా, మళ్ళీ వాళ్ళ లైఫ్ మారలే కదా. ఎందుకంటే వాళ్ళ మంచి రోజు రాలే ఇంకా, వాళ్ళ పుణ్యోదయం రాలే ఇంకా. వాళ్ళు పాస్ట్ లో చేసిన పాపం ద్వారానే వాళ్ళు అది అనుభవిస్తున్నారు. వాళ్ళకు పెద్ద సక్సెస్ రాలే, ఇంకా టైం ఉన్నది, వెయిట్ చేయాలి. సో వేస్ట్ అహంకారం పెట్టుకోకండి. ఓకే, ఇట్లా మనం మాట్లాడే విధానంలో తెలిసిపోతుంది. మీరు చెప్పండి, నా టీంలో 30 మంది కార్ తీసుకున్నారు, వాళ్ళ జీవితం మారింది, నేను మార్చినని చెప్పకండి. మీరు ఇట్లా చెప్పండి, నా లైఫ్ చేంజ్ అయింది, 30 మంది కార్ తీసుకున్నారు, 30 మంది లక్ష ఇన్కమ్ లో ఉన్నారు, వాళ్ళ లైఫ్ కూడా మారింది. ఎందుకు అంటే వెస్టీజ్ విన్నింగ్ టీమ్ ఆఫ్లైన్ ద్వారా, ఈ సిస్టమ్ ద్వారా. ఈ సిస్టమ్ బాగుంది, మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వండి. ఇట్లా మాట్లాడాలి. ఓకే, మీ టీం సక్సెస్ చూపెట్టండి, కానీ ఈ వేలో చూపెట్టండి.
మాట్లాడే విధానం మనది తెలిసిపోతుంది మనకు. ఓకే. అండ్ ఇంకొకటి ఈగో ఉంటే ఏమవుతుందంటే తప్పులు మనకు యాక్సెప్ట్ చేయడం రాదు. ఒక్కొక్కసారి అప్లైన్ నువ్వు ఇట్లా మిస్టేక్ చేస్తున్నావు అంటే ఇక అప్లైన్ మీదనే చెప్పేస్తా. మిస్టేక్ యాక్సెప్ట్ చేసే గుణం మన దగ్గర ఉండాలి. యాక్సెప్ట్ యువర్ మిస్టేక్, వై నాట్? తప్పు అందరితో జరగవచ్చు. మనము ఏమంటారు, ఇట్లా స్వర్గం నుంచి దిగిన వ్యక్తులు కాము కదా. తప్పులు అవుతుంది. యాజ్ ఏ అప్ లైన్ కూడా తప్పు కావచ్చు, యాజ్ ఏ డౌన్ లైన్ కూడా తప్పు కావచ్చు, యాజ్ ఏ క్రాస్ లైన్ కూడా తప్పు కావచ్చు. మనం వేరే వాళ్ళ క్రాస్ లైన్ కూడా ఏదో తప్పుగా మనం అనేస్తాం. సో యాక్సెప్ట్ చేయాలి, యాక్సెప్ట్ చేయాలి. తప్పు యాక్సెప్ట్ చేసే ఒక ధైర్యం మన దగ్గర ఉండాలి. బారిల్ బా నిన్న ఏమన్నారు తెలుసా? అన్నిటికన్నా పెద్ద గుణము ఫర్గెట్ అండ్ ఫర్గివ్. ఓకే, నేను తప్పు చేస్తే నేను క్షమాపణ నేను అడుగుతా. యాజ్ ఏ అప్లైన్ నేను అడుగుతా. అందరి ముందు ఎస్పీ బాలి సార్ క్షమాపణ అడిగినారు, మాతో ఏదైనా తప్పు ఉంటే క్షమించండి అని చెప్పి. అంత పెద్ద వ్యక్తి అందరి ముందు క్షమాపణ అడుగుతున్నారు. ఎందుకంటే క్షమాపణ అడిగితే మనం చిన్నగా అయిపోము, ఇంకా మన ఇజ్జత్ ఇంకా పెరుగుతుంది. అరే అంత పెద్ద వ్యక్తి కూడా క్షమాపణ అడుగుతున్నారు. సో క్షమాపణ అడగడానికి, తప్పు యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ధైర్యం ఉండాలి. ఇది ధైర్యం విషయం. మనం చిన్నగా అయిపోము, ఆలోచించి. అండ్ క్షమించాలి కూడా. ఎవరైనా డౌన్ లైన్, అప్ లైన్, క్రాస్ లైన్ తప్పు చేయొచ్చు, వాళ్ళు కూడా మనుషులే. క్షమించాలి, క్షమించేసి మర్చిపోవాలి. ఫర్గెట్ అని అన్నారు, ఫర్గెట్ అండ్ ఫర్గివ్. క్షమించండి, మర్చిపోండి. మర్చిపోతే ఏమైతుంది? నార్మల్ అయిపోతాం. ఓకే చలో గల్లేమిలో కౌగలించుకోండి, చలో హ్యాపీ. మనం ఏం చేస్తాము? ఈగో పెట్టుకొని ధైర్యం లేకపోవడం వల్ల నువ్వు అప్పుడు ఇట్లా చెప్పినావు, అది 10 సంవత్సరాల బ్యాక్ మాట కూడా ఇక్కడ పెట్టుకొని ఆ భారంతోనే జీవిస్తూ ఉంటాము. బీపీ పెరుగుతుంది, షుగర్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకు అంటే విచారం ద్వారానే ఎక్కువ మందికి బీపీ, షుగర్ వస్తుంది. ఒత్తిడి ఉన్నది. ఏం ఒత్తిడి ఉన్నది? పనికి రాని మాటలు మైండ్ లో పెట్టుకున్న భారం పెరుగుతూనే ఉన్నది. టన్స్ ఇక్కడ ఉన్నది. అప్ లైన్ ఇట్లా చేసిండు, డౌన్ లైన్ ఇట్లా, క్రాస్ లైన్ ఇట్లా చేసిండు, అతను ఇట్లా చెప్పిండు, అత్త ఇట్లా చెప్పింది, మామ ఇట్లా చెప్పిండు, బామ్మర్ది ఇట్లా చెప్పిండు. అరే ఫర్గెట్ అండ్ ఫర్గివ్. ఓకే, మర్చిపోండి అండ్ క్షమాపణ ఇచ్చేయండి. క్షమాపణ అడగండి అండ్ క్షమించండి కూడా. నేను క్షమించేసిన చలో. ఇప్పుడు బాల్ సార్ ఒక మాట అన్నారు, మా కోడలు ఉన్నది చెర్రీ బారెల్. చెర్రీ బారెల్ దగ్గర ఒక మంచి గుణం ఉన్నది. ఏం గుణం ఉన్నది అంటే, ఇవాళ ఏదైనా గొడవ, కోపము ఏదైనా ఇంట్లో జరుగుతుంది కదా, ఇక సాయంత్రం నేను వచ్చి, అరే బిడ్డ నేను పొద్దున నీకు ఇట్లా చెప్పిన సారీ అంటే, అరే మీరెప్పుడు చెప్పారు పాప, నాకైతే గుర్తునే లేదు అంటే. ఏదైనా గొడవ, విషయము, ఇష్యూ ఉంటే ఆమె గుర్తుండదట, మర్చిపోతుందట ఆమె. అరే దీనికన్నా పెద్ద భగవంతుని యొక్క ఆశీర్వాదం ఏం లేదు. మర్చిపోవడం అనేది పెద్ద ఆశీర్వాదం. ఒక వ్యక్తి ఏదైనా చెప్తే మనం మర్చిపోయినాం అనుకో, మనం రిలాక్స్ ఉన్నాము, హాయిగా ఉన్నాం. అతను చెప్పి అతను ఎక్కడో వెళ్ళిపోతాడు, మనం పట్టుకొని ఇక సంవత్సరాల వరకు కుమిలిపోతూ పరేషాన్, నెత్తి మీద భారం పెట్టుకొని ఎట్లా జీవిస్తున్నామంటే అబాబాబు. మర్చిపోవాలి, వదిలేయాలి. ఓకే, సో క్షమాపణ ఇస్తే కూడా మనం వదిలేస్తున్నాము, క్షమాపణ అడిగితే కూడా మనం వదిలేస్తున్నాం. క్షమిస్తే మనం హల్కా అయిపోతున్నాము, క్షమాపణ అడిగితే మనం హల్కా అయిపోతున్నాం. ఈగో పెట్టుకోకండి, ఫర్గెట్ అండ్ ఫర్గివ్. క్షమించండి, క్షమాపణ అడగండి. ఓకే, అడిగిన తర్వాత మర్చిపోవాలి అని చెప్పినారు అంటే మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోవాలి. అప్ లైన్, డౌన్ లైన్ రిలేషన్షిప్ మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోవాలి. అప్పుడే మీ గొప్పతనం, లేకపోతే వేస్ట్. నార్మల్ అయిపోండి. ఎంత పెద్ద పెద్ద లీడర్స్ తప్పులు చేశారు, యూసిడీస్ అయి వేరే కంపెనీస్ జాయిన్ అయ్యారు. మళ్ళీ వాళ్లకు పిలిపించి గౌతమ్ బాలి సార్ మళ్ళీ జాయినింగ్ చేయించుకున్నారు. వేరే కంపెనీలో పోయిన తర్వాత డియూసిడీస్ కి కూడా మళ్ళీ ఎస్పీ బాలి సార్ మళ్ళీ వాళ్ళ టీమ్ లో తీసుకొని అంతే రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా అతనికి ఆ లెవెల్ ఇచ్చారు, మళ్ళీ డియూసిడీ లెవెల్ ఇచ్చారు. తప్పులు అందరితో జరగవచ్చు. మీ కొడుకు తప్పు చేసి వస్తే ఏం చేస్తారు?
ఏం చేస్తారు చెప్పండి? వెళ్ళిపో, ఇవాళ నుంచి నువ్వు నా కొడుకు కాదు అని చెప్తామా? లేకపోతే అరే నువ్వు ఇట్లా తప్పు చేసినావు, ఇది రాంగ్, ఇట్లా చేయొద్దు అని మళ్ళీ ఇంట్లో పెట్టుకుంటాం. అండ్ డౌన్ లైన్స్ కూడా, సార్ నేను ఇవాళ వేరే వ్యక్తికి చెప్పిన, నువ్వు అక్కడ నీ పేరుతో జాయిన్ అయ్యావు కదా, ఇప్పుడు నీ భార్య పేరుతో నా దగ్గర జాయిన్ అయిపో. కోచింగ్ అంటారు దీన్ని. వేరే వాళ్ళ యొక్క డౌన్ లైన్స్ ని, గెస్ట్ ని మన వైపు మలుపుకోవడం. అట్లా నేను చేసేసిన సార్. మీ ఇంట్లో మీ కొడుకు దొంగతనం చేసి వస్తే యాజ్ ఎ తండ్రి మీరు ఏం చేస్తారు? చెంప దెబ్బ కొడతాం, దొంగతనం చేస్తున్నావా అని. కానీ అప్లైన్ ఇక్కడ దానికి సమర్థిస్తే బాగుంటుందా? అది దొంగతనం దొంగతనమే. వద్దు, ఇట్లా చేయొద్దు, నేనే రాసి ఇస్తా, నో అబ్జెక్షన్. ఆ వ్యక్తి ఎక్కడున్న వ్యక్తి అక్కడే వెళ్ళాలి, మా దగ్గర అవసరం లేదు, వదిలేయాలి. ఎందుకు అంటే నీ సక్సెస్ నీ పుణ్యోదయంతోనే వస్తుంది. నువ్వు పాపం కట్టుకుంటే సక్సెస్ రాదు. మేము చాలా మంది చూసాము. అండ్ ఎస్పి బాల్ సాబ్ అయితే అంటున్నారు, 25 సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చి నేను చెప్తున్నా, ఇట్లాంటివి విచారం ఉన్న వాళ్ళు పెద్ద బిజినెస్ చేయలేరు, గొప్ప వాళ్ళు కాలేరు, గొప్ప ఇన్కమ్ వాళ్ళు సాధించలేరు, ఇట్లాంటివి భావన ఉన్నవాళ్ళు. ఓకే, సో మీరు చేసే ప్రతి ఒక్క ప్రవర్తన, అది మీరు పుణ్యం కట్టుకుంటున్నారా, పాపం కట్టుకుంటున్నారా, అది దాని యొక్క అవగాహన అది మన దగ్గర ఉండాలి. ఆల్వేస్ మనము గుర్తు చేసుకుంటా ఉండాలి, నేను ఏం చేస్తున్నా, నా నా వ్యవహారం వలన నేను వేరే ఏదైనా చేస్తున్నాను అంటే పాపం కట్టుకుంటున్నానా, పుణ్యం కట్టుకుంటున్నా. దాని గురించి మన దగ్గర ఇన్ భావం కా ఫల్ క్యా హోగా సిడి ఉన్నది, మళ్ళీ వినండి. ఓకే, దాన్ని ఎక్కువ నేను చేయలేను. ఇప్పుడు ఇంకొకటి, ఏదైనా మంచి జరిగింది అనుకో, నేను చేసిన తెలుసా, కార్ ఇప్పించిన తెలుసా, డౌన్ లైన్ యూసిడి అయిండు, నేను చేసిన. అండ్ ఏదైనా తప్పు జరిగింది అనుకో, అతను వేరే బిజినెస్ జాయిన్ అయ్యిండు, అతను బిజినెస్ మానేసి వేరే కంపెనీ జాయిన్ అయ్యిండు, అతను తప్పు. అది అరే భయ్, అతను మిమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్తున్నాడు, వేరే కంపెనీ జాయిన్ అవుతున్నాడు అంటే రెండు విషయాలు ఉన్నాయి. అతనికి ఇన్కమ్ రావట్లే, సో అతనికి మీరు హోప్ ఇస్తలేరు, మీ రిలేషన్షిప్ బాగాలేదు. సెకండ్, మీ రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లం ఉన్నది అక్కడ. చూడండి, బీదోళ్ళు కావచ్చు, ధనవంతులు కావచ్చు, కానీ అమ్మా నాన్నని వదిలి ఎవరు వెళ్ళలేరు. డబ్బు లేకపోతే కూడా నా అమ్మని నేను పెట్టుకుంటా, డబ్బు ఉంటేనే నా అమ్మని నేను పెట్టుకుంటా, అట్లా ఉంటదా? సో మంచి ఇన్కమ్ వస్తేనే నేను అప్లైన్ తో ఉంటాను, ఈ వెస్టీజ్ విన్నింగ్ టీమ్ లో ఉంటా, ఇన్కమ్ రాకపోతే వదిలేసి పారిపోతా, అట్లా ఉంటదా? ఉండదు. మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంటే ఎక్కువ తక్కువ అయితే కూడా మనం నిలబడతాము. ఎందుకు అంటే హోప్, నెక్స్ట్ మళ్ళీ నేను పని చేసి మళ్ళీ నేను కూడా డిఎస్పీ అవుతా, హోప్ ఉంటది. ఒక వ్యక్తి విడిచి వెళ్ళిపోతున్నాడు అంటే మన బిహేవియర్, మన వ్యవహారం బాలేదు. అందు గురించి మన వ్యవహారం ద్వారా ఎవరికో నొప్పి తగిలింది, గాయమైంది హృదయంలో, ఈగో హర్ట్ అయింది. సో ఎప్పుడైనా నా ఈగోకి నేను పక్కకు పెట్టేసి వేరే వాళ్ళ ఈగోకి నేను జర్ర లిఫ్ట్ చేయాలి. ఇది పీపుల్ స్కిల్ అంటారు. నా ఈగోకి నేను తక్కువ చేసుకోవాలి, వేరే వాళ్ళ ఈగో, అది డౌన్ లైన్ కావచ్చు, అప్ లైన్ కావచ్చు, అతని ఈగోకి లిఫ్ట్ చేయాలి. నువ్వు బాగున్నావు, గ్రేట్, మంచిది. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది ఉంటేనే జనాలతో మనం మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది, టీమ్. ఓకే, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉన్నది. అండ్ ఆల్వేస్ నెక్స్ట్ గుణం, ఆల్వేస్ టీమ్ ఫస్ట్. నేను ఫస్ట్ కాదు, నా పేరు రావాలి, నేను చేసినట్ల కాదు, టీమ్ ఫస్ట్. టీమ్ లో ఎంతమంది సంపాదన చేసుకుంటారు, టీమ్ లో ఎంతమందికి ఎల్ఓపి వస్తుంది, టీమ్ లో ఎంతమంది 500 పివి క్లబ్ లో ఉన్నారు, టీం గురించి ఆలోచించండి. నా గురించి నేను ఆలోచించుకుంటే అది స్వార్థం లెక్క అవుతుంది. నేను టీం గురించి ఆలోచిస్తే అది గొప్పతనం వైపు పోతుంది. ఆల్వేస్ నాకు రావట్లే, నేను ఇట్లా నేను ఆలోచిస్తే ఏడుపు వస్తుంది, పరేషాన్ అయిపోతాము. టీం గురించి ఆలోచించి ఆ వ్యక్తికి 500 పివి క్లబ్ క్వాలిఫై చేయాలి, అతను క్రూజ్ క్వాలిఫై చేయాలి, అతనికి మనము 1 లక్ష ఇన్కమ్ ఇప్పించాలి, దాని గురించి పని చేయండి, ఉత్సాహం ఉంటుంది. మన గురించే మనం ఆలోచించుకుంటూ పోతే స్వార్థంతో మనము దుఃఖం వైపు పోతాము. టీం వైపు ఆలోచిస్తే అది గ్రేట్నెస్, గొప్పతనం అవుతుంది, సుఖంగా ఉంటాం. ఇవాళ లేకపోతే రేపు డబ్బులు వచ్చేది ఉన్నది. ఎందుకు? మీరు వేరే వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తే పుణ్యం కట్టుకుంటారు.
అండ్ పుణ్యఫలంతో 100% పెద్ద సక్సెస్, ఆనందము, హ్యాపీనెస్ అంతా వచ్చేది ఉన్నది. ఇది విన్నింగ్ టీమ్ రూల్స్, విన్నింగ్ టీమ్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఇవన్నీ ఉంటాయి. వేరే టీమ్స్ లో ఉంటుందా నాకు తెలియదు. పాపం పుణ్యం గురించి వేరే టీం వాళ్ళు మాట్లాడతారా, సిద్ధార్థ్ సింగ్ మాట్లాడుతున్నా, నేను టీం పేర్లు నేను తీసుకోను, సారీ ఫర్ దట్. విన్నింగ్ టీమ్ లో అయితే ఇది ఉన్నది. అట్లా ఉంటే మళ్ళీ అందరూ ఎందుకు 1 lakh ఇన్కమ్? ఇప్పుడు నేను 70 మందికి జాయిన్ చేయించిన 70 lakhs, అందరూ డ్యూసిటీ అయినారా? అందరికి సక్సెస్ దొరికిందా? దొరకలే కదా. సో అందరి జీవితాలు నేను మార్చే నా దగ్గర అంత దమ్ము ఉన్నదా? లేదు. వాళ్ళ మంచి టైం వచ్చింది, వాళ్ళ పుణ్యోదయం అయింది, అందు గురించి వాళ్ళు సక్సెస్ చెందినారు. సో అహంకారం మనకి. సో ఆల్వేస్ థింక్ అబౌట్ యువర్ టీమ్. టీం గురించి మనం ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు టీంలో అందరు ఉన్నారు, క్రాస్ లైన్ కూడా టీమే, వెస్టీజ్ ఫ్యామిలీ కూడా టీమే. లే నా టీం వాళ్ళకు ఇన్కమ్ రావాలి, వేరే వాళ్ళు బాడమే జాయ్ గంగాలో అని ఏమున్నది ముంగని. నో 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 నో, ఇది ఇండస్ట్రీ. వాళ్ళు ఉంటే మనం కూడా ఉంటాం తెలుసా. ఒకసారి చాలా అహంకారంతో ఎవ్వరు ఉంటే ఉండకపోతే పోనీ నేను ఇంకా బిజినెస్ పెంచుకుంటాను, నాకు రాదా, నాకు తెలియదా అని అహంకారంతో చెప్తాము. ఇది ఈకో సిస్టమ్. మనం స్టార్టింగ్ క్రాస్ లైన్ ని చూసి జాయిన్ అయినాము. హలో, క్రాస్ లైన్స్ ని చూసి మనకు ఫస్ట్ ఎఫ్ఆర్యూ నేను పోయినా, అక్కడ నేను నిర్ణయం తీసుకున్నా. ఎఫ్ఆర్యూ లో మీ అప్లైన్ అక్కడ రికగ్నైజ్ అయినారా? మీ అప్లైన్ కూడా మీలాగానే ఉన్నారు. క్రాస్ లైన్ ని చూసి మనం నిర్ణయం తీసుకున్నాము, హోప్ తీసుకున్నాం. క్రాస్ లైన్స్ కూడా కావాలి మనకు బిజినెస్ లో. మన వాళ్ళు మనతో వినలేరు, క్రాస్ లైన్స్ తో చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతారు. అరే ఆ సార్కి ఇన్కమ్ వచ్చిందని నాకు కూడా వస్తుంది. ఓకే, సో క్రాస్ లైన్స్ కూడా కావాలి. సో క్రాస్ లైన్స్ కూడా టీమే, వాళ్ళ మంచి కొరకు వాళ్ళు కూడా ఎదగాలి, వాళ్ళు కూడా సక్సెస్ తీసుకోవాలి. క్రాస్ లైన్స్ అందు గురించి కోచింగ్ చేయొద్దు, వేరే వాళ్ళ డౌన్ లైన్స్ ని మన వైపు మలుపుకోవద్దు. ఇది రాంగ్, ఇది పాపం. ఇది మీ కాళ్ళ పైననే మీరు గడ్డపార కొట్టుకుంటున్నారు. ఓకే, అండ్ లాస్ట్ ఇంకొక పాయింట్ ఉన్నది. సో క్లియర్ కమ్యూనికేషన్. మన బిజినెస్ మొత్తం కమ్యూనికేషన్ మీద ఉన్నది. మన అప్ లైన్ తో, మన డౌన్ లైన్ తో, మన క్రాస్ లైన్ తో మన కమ్యూనికేషన్ క్లియర్ ఉండాలి. ఏదో తిప్పి తిప్పి మాట్లాడుతున్నాము, డబుల్ మీనింగ్ మాట్లాడుతున్నాము. ఓకే, పర్మిషన్స్ తీసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు నేను పర్మిషన్, సార్ ఒక వ్యక్తి జాయిన్ కావాలి అనుకుంటే ఆల్రెడీ అతను వేరే చోట ఉన్నాడు, ఇప్పుడు జాయిన్ చేసుకోవాలంటే ఏంటిది అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను. సార్ ఏదో చెప్పేస్తాడు, సార్ జనరల్ చెప్తాడు, మీరు దానికి పట్టుకొని దానికి మిస్యూజ్ చేస్తారు. సో అప్లైన్ పర్మిషన్ అడగడం కూడా చాలా ఎక్కువ తెలివితో, అతి తెలివితో కొంతమంది పర్మిషన్ తీసుకుంటారు అండ్ అది రాంగ్ వేలో దానికి యూజ్ చేస్తారు. సో కమ్యూనికేషన్ క్లియర్ ఉండాలి. అబద్ధము, డబల్ మీనింగ్, చెప్తున్నాం ఒకటి చేస్తున్నాం ఒకటి, అర్థం ఒకటి, ప్లీజ్ చేయకండి. క్లియర్ ఉంచండి, సీదా సాదా డిసిప్లిన్ తో ఉండండి. ఓకే, అండ్ ఆల్వేస్ వెస్టీజ్ విన్నింగ్ టీమ్ లో మనం ఉన్నామంటే ఓకే, ఒక గోల్ పైననే వర్క్ చేయాలి. మీరు గోల్ పైన వర్క్ చేస్తలేరు అనుకో, మీరు ఈ సిస్టమ్ లో లేరు, ఈ ఇండస్ట్రీలో లేరు, మీరు వేస్ట్ పని చేస్తున్నారు. ఆల్వేస్ ఒక మిషన్ లో ఉండాలి. మనం మిషన్ 90 days, మిషన్ 180 days, నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏమున్నది, నెక్స్ట్ లెవెల్ నా గురించి అయిపోతే నా టీమ్ లో ఏమున్నది, ఇది ఒక గోల్ మీదనే వర్క్ చేయాలి. గోల్ లేకపోతే నెగటివ్ ఉంటది మనిషిలో. ఒక మనిషి నెగటివ్ మాట్లాడుతున్నారు అంటే అతని దగ్గర గోల్ అయిపోయింది. సార్ ఎట్లా అవుతుంది, సార్ అట్లా, అతని ఇట్లా, డిఎల్సిపి ఇట్లా, ప్రోడక్ట్ ఇట్లా, ఏదో ఒక కంప్లైనింగ్ మోడ్ లో ఉన్నాడంటే అతని దగ్గర గోల్ క్లియర్ లేదు. నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే నా టీంలో 16 మంది డ్యూసిటీస్ ఉన్నారు, నేను వాళ్ళ వ్యవహారం చూశాను, అందు గురించి నేను చెప్తున్నాను. నేను ఎస్పి బాల్ సార్ మాటలు విన్నాను, చూశాను, నేర్చుకున్నాను, అందు గురించి నేను చెప్పగలను. కంప్లైంట్ చేసే వాళ్ళు గోల్లో లేరు, వాళ్ళకు ఎట్లాంటివి ధ్యేయము ఉద్దేశ్యము లేదు, కంప్లైనింగే ఉండాలి. ఓకే, సో కంప్లైంట్ గోల్ ఉన్న వాళ్ళు పటాపట్ చేసుకుంటా పోతారు. ఇదంతా ఉంటది అయినా కూడా చేసుకుంటా పోతారు. ఓకే,
ఇష్యూస్ ఉంటాయి, ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, కానీ ఛాలెంజెస్ గురించే మాట్లాడుకుంటూ కూర్చుంటే కాదు. ఓకే, మన గోల్ వైపే చూడాలి. ఛాలెంజెస్ ఎప్పటికైనా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో పెళ్లి కుదిరింది అనుకో, ఇప్పుడు బారాత్ వస్తుంది, అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా నేను. బారాత్ ఇప్పుడు పెళ్లి కొడుకు వస్తున్నారు అనుకోండి, ఇప్పుడు పెళ్లి కావాలి, సడన్ గా భయంకరమైన వర్షం పడుతుంది, ఏం చేస్తాం? ఛాలెంజ్ వచ్చింది, ఏం చేస్తాం? అరే వర్షం పడుతుంది, ఏడ్చుకుంటూ కూర్చుంటామా? లేకపోతే ఇప్పుడు వద్దులే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ పెళ్లి చేసుకుందామని పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేస్తామా? చేయలేము. అదే ఛాలెంజ్ లో పెళ్లి కంప్లీట్ అవుతుంది. ఏదైనా కానీ కొంచెం అటు ఇటు అవుతుంది. వర్షం వస్తే వరదలు వస్తే కూడా పెళ్లి కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఎందుకు? గోల్ క్లియర్ ఉంది, పెళ్లి కావాలి, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కథం ముహూర్తం ఉన్నది. సో మనం కూడా గోల్ పెట్టుకున్నాము, మనది కావాలి, చేసేసారు. ఏడ్చుకుంటూ కూర్చుంటే, కంప్లైంట్ చేస్తే కానీ. ఓకే, అండ్ లాస్ట్, మనకు మనము నెగటివ్ పీపుల్ తో దూరం ఉంచాలి. ఎందుకు అంటే తెలుసో తెలియకో, అది అప్లైన్ కావచ్చు, డౌన్లైన్ కావచ్చు, బయట వాళ్ళు కావచ్చు, నెగటివే మనకు ఓకే మన లోపల నిరాశ, మన లోపల దుఃఖము, మన లోపల క్విట్టింగ్ యాటిట్యూడ్, వద్దులే వదిలేద్దాం, ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే నెగటివ్ విచారంతో. నెగటివ్ విచారము మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ ద్వారానే వస్తుంది. ఇది ఒక అంటు వ్యాధి. పాజిటివిటీ కూడా అంటు వ్యాధియే. ఆల్వేస్ స్టే విత్ ఎక్సైటెడ్ పీపుల్. ప్రతి వారం మీటింగ్ కి రావాలి. ఎందుకు చెప్తాము? మీటింగ్ కి వస్తేనే ఉత్సాహం ఉంటది. ఎందుకు? స్టేజ్ పైన ఉన్న వాళ్ళు ఉత్సాహంగా ఉన్నారు, అప్లైన్స్ ఉత్సాహంగా ఉన్నారు, ఎస్ నేను కూడా చేస్తా. అదే నెగటివ్ పీపుల్ తోనే ఉంటే నేను చేయలేను, ఇది అయితే లేదు, అది అయితే లేదు, అబ్బా ఇది అబ్బా. సో నెగటివ్ పీపుల్ తో దూరం ఉంచండి, దూరం ఉండండి. ఓకే, ఆల్వేస్ నెగటివ్ తీసేస్తే ఇంకా మిగిలేది ఏమున్నది? సక్సెస్ ఉంటది. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్. నేను చెప్పిపోయి ఇంకా చాలా మాటలు ఉన్నాయి, కానీ లాస్ట్ లో ఇంకొకటి నేను మాట చెప్పి ఎండ్ చేస్తాను, ఎందుకంటే టైం అయిపోయింది. దీన్ని ఇంకా ఫర్దర్ ఇంకా కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి, నేను తర్వాత తీసుకుంటా. డిసిప్లిన్ నేర్చుకోండి, డిసిప్లిన్ ఉండాలి. లాస్ట్ పాయింట్ ఇవాళ గురించి. ఇంకా 13 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా నేను తర్వాత మాట్లాడతా. డిసిప్లిన్ ఉండాలి. మనం డిసిప్లిన్ రెండు ఉంటాయి, ఒకటి మైండ్ డిసిప్లిన్ ఉంటుంది, ఒకటి బాడీ డిసిప్లిన్ ఉంటుంది. ఓకే, మైండ్ డిసిప్లిన్ లో మన పాజిటివ్, నెగటివ్, పాపం, పుణ్యం ఇది ఇక్కడ ఉంటది. అండ్ బాడీ డిసిప్లిన్ లో మంచి తినాలి, టైంకి తినాలి, అడ్డంగా తినొద్దు, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, ఆరోగ్యం కాపాడుకోవాలి. ఓకే, ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే. మీరు రాత్రి నుంచి పొద్దున్న వరకు ఏం చేస్తున్నారు? ఓకే, రాత్రి 10 తర్వాత ఇంకా మార్నింగ్ 10 లోపల ఆ రాత్రి టైంలో మీరు ఏం చేస్తున్నారు, ఏం తింటున్నారు, ఎట్లా పండుకుంటున్నారు? మీరు ఆరోగ్యం గురించి పొద్దున లేచి ఎక్సర్సైజ్, యోగా, మెడిటేషన్, మీ మైండ్ పీస్ఫుల్ ఉండడానికి సిపిలో ఏం నేర్చుకుంటున్నారు? ఇది డిసిప్లిన్. ఇది మన మైండ్ పీస్ఫుల్ లేదనుకో, మనము 100 పని చేసే కెపాసిటీ ఉన్న మైండ్ ఒక్క పని కూడా చేయలేదు. మైండ్ కి 100 పనులు చేసే కెపాసిటీ ఉన్నది, కానీ డిసిప్లిన్ లేకపోవడం వల్ల ఒక్క పని కూడా సరిగా చేయలేకపోతాం. ఎందుకు అంటే డిసిప్లిన్ లేదు. ఓకే, సో ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేయండి, 10 నిమిషాలు వాకింగ్, రన్నింగ్ చేయండి, యోగా చేయండి, మెడిటేషన్ చేయండి, విజువలైజేషన్ చేయండి. అది మైండ్ ఫుడ్. అది మైండ్ కి కూడా ఫుడ్ కావాలి. దీనికి మంచి ఫుడ్ ఇవ్వండి. మంచి మన దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ టైం కి వాడండి. ఆల్ ప్రొడక్ట్స్, నోని వాడండి, ఎలర్జినైన్ వాడండి, B12 వాడండి, CMD వాడండి, స్పిరులినా వాడండి. మనకు ఏ ఏజ్ లో ఏమేమి కావాలి వాడండి. 30 అబవ్ ఉంటే కాల్షియం గ్లూకోజమైన్ వాడండి. క్యాన్సర్ రావద్దు, అప్పుడప్పుడు కర్క్యూమిన్ వాడుకుంటూ ఉండాలి. సో మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే ఇప్పుడు అంతా ఉన్నది. 10 లక్షల ఇన్కమ్ ఉంది, మర్సిడీస్ పెద్ద ఇల్లు ఉన్నది, కానీ షుగర్ ఉన్నది, మొక్కాల నొప్పి ఉన్నది, నడుము నొప్పి ఉన్నది, డాక్టర్ అన్నాడు ఇది తినొద్దు, అది తినొద్దు అంటే ఇదంతా సక్సెస్ తీసుకొని ఏం లాభం? ఓకే, ఇప్పుడు థాయిలాండ్ ట్రిప్ కి పోవాలి, కానీ రోగం ఉన్నది, పోలేము. క్వాలిఫై అయినారు. సో ప్లీజ్ డిసిప్లిన్ గా ఉండండి.
బయట కూడా మనం ప్లాన్ల గురించి ఎక్కడెక్కడో దూరం దూరం పోతాము. జాగ్రత్తగా ఉండండి. బయట ఫుడ్ మంచివి లేవు. బయట ఆయిల్స్ కల్తీది, మంచిది కాదు. సో ఫ్రూట్స్ తినండి, వెజిటబుల్స్ సలాడ్స్ తినండి. బయట ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయండి. ఆయిలీ ఫుడ్, బిర్యానీ, ఎక్కడ పోతే బిర్యానీ తింటున్నాము, ఏమేమో తినేస్తున్నాము, గప్ప తినేస్తాము. తర్వాత కడుపు నొప్పి అవుతుంది, గ్యాస్ అవుతుంది, దురద ఏమేమో వస్తున్నాయి అండి. సో మన హెల్త్ ని మనం కాపాడుకోవాలి, డిసిప్లిన్ ఉండాలి. అండ్ డిసిప్లిన్ లో ఇంకొక మైండ్ డిసిప్లిన్ ఉన్నది. రోజు ఒక సిడి వినాలి. పాజిటివ్ ఎనర్జీ కూడా పోవాలి కదా లోపల. ఓకే, సో మైండ్ డిసిప్లిన్ అండ్ బాడీ హెల్త్ డిసిప్లిన్ మనం ఉంచాలి. అండ్ విజువలైజేషన్ చేయాలి. మన గోల్స్ ని, మన డ్రీమ్ బుక్ రాయండి, మన డ్రీమ్స్ ని అర్పించండి, డ్రీమ్స్ ఫోటోస్ పెట్టుకోండి అని చెప్తాం కదా. ఆ డిసిప్లిన్ లో అది కూడా ఉన్నది. రోజు అది చూడాలి, దాని గురించి పాజిటివ్ గా ఉండాలి. ఎస్, నేను సాధిస్తున్నాను అని ఆనందం ఉండాలి. నేను ఈ దారిలోనే ముందుకు వెళ్తున్నానని తృప్తి ఉండాలి. ఓకే, ఒక సైంటిస్ట్ ఏమన్నారంటే, మీకు జీవితంలో చాలా ఆనందం రావాలి. ఇది లాస్ట్ మాట, నేను ఎండ్ చేస్తాను. మీ జీవితంలో చాలా ఆనందం రావాలి అనుకుంటే మీరు గొప్ప పని చేయాలి అని కానే కాదు. మీరు ఏ పని చేస్తున్నారో ఆ పని గొప్పగా చేయండి. ఓకే, ఒక ఆథర్, నేను పేరు మర్చిపోతున్నా, అది ఇంగ్లీష్ ఆథర్. అతను ఏమంటున్నారంటే, మీరు గొప్పగా ఏమంటారు, తృప్తి రావాలి, ఖుషి అయిపోయినాను, ఆనందంతో ఉండాలంటే గొప్ప పని చేసే అవసరం లేదు. ఏం చేస్తున్నారు గొప్పగా చేయండి. సపోజ్ జస్ట్ ఇది క్లీన్ చేయాలనుకోండి, झाड़ू मारने को क्या बोलते हैं? ఊడడం, తుడవడం, ఊడడం. ఓకే, అది కూడా చేయాలనుకోండి, ఎంత ఎంజాయ్మెంట్ తో, ఎంత ప్రేమతో చేయాలంటే, అసలు ఉడవాలి, తుడవాలి, క్లీనింగ్ చేయాలంటే ఆ మనిషి గుర్తు రావాలి. అట్లా చేస్తే చేసే వ్యక్తి కూడా ఆనందం ఉన్నది, చూసే వ్యక్తి కూడా అబ్బా, భోజనం పెట్టాలంటే మా అమ్మ పెడుతుంది చూడు, ఇక మా అమ్మ చేతులతో తింటే ఎంత ఆనందంగా తృప్తిగా ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే అమ్మ ఆ పనిలో ప్రేమ పెట్టి కొడుకుకి తినిపిస్తుంది. ప్రేమ ఉన్నది అక్కడ, ఆ పనిలో ప్రేమ ఉన్నది. సో మన పనిలో మనం ప్రేమ ఉంచాలి. ఓకే, ద్వేషం ఉంచొద్దు, ఈగో ఉంచొద్దు, ప్రేమ ఉంచాలి. వెస్టీజ్ విన్నింగ్ టీమ్ పని అంటే ప్రేమతో చేయండి. ఎలా చేయాలి పని అంటే, ఆ సార్ లాగా చేయాలి, ఆ వ్యక్తి లాగా చేయాలి, అతను చూస్తే గొప్పగా అనిపించాలి. అట్లా మన వ్యవహారం ఉండాలి. మన పనిని అంత ప్రేమతో చేయండి. ప్రేమ ఉంటేనే ప్రేమ ఉంటే ఆ పని ఖరాబ్ కావద్దు, ఆ పని మీద చెడు పేరు రావద్దు. ఓకే అని మనకు గుర్తు ఉంటది. ఇప్పుడు తండ్రి లేకపోతే అమ్మ ఎప్పటికైనా ఏం పని చేస్తుందంటే, మా పిల్లల భవిష్యత్తు ఖరాబ్ కావద్దు, మా పిల్లల పేరు ఖరాబ్ కావద్దు, అట్లా ప్రవర్తిస్తుంది అమ్మ. ఓకే, సో మనం కూడా ఎట్లా ప్రవర్తన చేయాలంటే, మన విన్నింగ్ టీం పేరు ఖరాబ్ కావద్దు, మా అప్లైన్ పేరు ఖరాబ్ కావద్దు, వెస్టీజ్ పేరు ఖరాబ్ కావద్దు, మా టీం పేరు ఖరాబ్ కావద్దు, ఎవరికి అన్యాయం జరగద్దు. అట్లా నా ప్రవర్తన ఉండాలి. అంత ప్రేమ ఉంటేనే ఇది వస్తుంది. ఓన్లీ क्या बोलते हैं, దురాశ అంటారు, లాలచ్ అంటారు చూడు, నాకే ఇన్కమ్ కావాలి, నాకు 10 లక్షలు 20 లక్షలు కావాలి, మిగతా అందరూ పోని గంగలో, అట్లా ఉంటే అది ప్రేమ కాదు, అది స్వార్థం. స్వార్థం ఉంటే మీకు డబ్బు రావచ్చు, మీకు పెద్ద ఇల్లు కావచ్చు, 10 లక్షలు రావచ్చు, మీకు మర్సిడీస్ రావచ్చు, కానీ మీకు ఆనందం రాదు, మీకు సుఖం రాదు. మీరు ఆల్వేస్ ఒత్తిడితో ఉంటారు. మీకు బీపీ, షుగర్, క్యాన్సర్ అన్ని వచ్చేది బీజం వేసేసినారు మీరు. ఓకే, సో కరోడ్పతి సంత్ కావాలి అని మనకు ఎస్వి పాల్ సార్ అన్నారు. మీరు చాలా డబ్బు సంపాదన చేయాలి, కానీ ఒక ఋషి లాగా బ్రతకాలి. ఓకే, సో అంత మన ప్రవర్తన మీద ఉన్నది, కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్. సో దట్స్ ఆల్ నేను చెప్పేది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇవాళ నేను ఏమేమైతే చెప్పినా ఇది చాలా అనుభవంతో, చాలా మనస్సుతో, చాలా దిల్సే నేను మాట్లాడినా. సో ఇది మనం ఫాలో చేయాలి. ఇది నా అప్లైన్ యొక్క సారం కూడా. నా అప్లైన్స్ ఇంటర్వ్యూ భయ వాళ్ళ జీవితం వైపు చూస్తే నేను నేర్చుకున్నా. వాళ్ళ అప్లైన్ ఎస్పి బాల్ సార్ ఉన్నారు, వాళ్ళతో నేను నేర్చుకుంటున్నా. బయట ప్రపంచంలో గొప్ప గొప్ప లీడర్స్ ఉన్నారు. ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం చెప్పిన, నేను రతన్ టాటా నేను చెప్పిన, చాలా మందికి
వాళ్ళ ద్వారా మనం నేర్చుకోండి. ఒక వ్యక్తి సక్సెస్ తో కూడా మనం నేర్చుకుంటాము. ఒక వ్యక్తి ఫెయిల్యూర్ తో కూడా నేర్చుకోవాలి. ఈ వ్యక్తి ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యిండు, ఏదో తప్పు జరిగింది, నేను ఆ తప్పు చేయొద్దు, మనం నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో నా అప్లయన్స్ తో నేను నేర్చుకున్నాను, విన్నింగ్ టీమ్ లీడర్స్ తో నేను నేర్చుకున్నాను, అవన్నీ చెప్పిన. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బ్యాక్ టు సురేష్ భయ్య. థ్యాంక్ यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आज बहुत कुछ से सीखा। 2 दिन का जो सीखा हुआ था आपने ऑलमोस्ट 1 घंटे में पूरा कवर किया। तो ग्रेट भैया, बहुत हम लकी हैं कि वेस्टीज और विनिंग टीम के साथ में है। एक फैमिली का जो बड़ा आदमी होता है ना, दादा, वो अपनी फैमिली के बारे में किस तरह से सोचते हैं, उस तरह से आपने आज एक टीचिंग बताई, क्या खाया, किस तरह से रहना है, किस तरह से बिजनेस को आगे लेके जाना है। साथ में ही आप खाने पीने के लिए, अपने हेल्थ के लिए आपने बहुत सारी चीजें की, बिजनेस को किस तरह से डेवलप करना है, इतना कि लोग प्राउड करे भैया। यू। एक मिनट, एक लास्ट पॉइंट में बोलना भूल गया. Welcome, అందరూ भैया। సేఫ్టీ విషయం పాటించండి. మనము విలేజెస్ లో దూరం వెళ్తా ఉంటాము. హెల్మెట్ పెట్టుకోండి. ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేయకండి ప్లీజ్. ఓకే, జాగ్రత్తగా డ్రైవింగ్ చేయాలి. ఓకే, మీ మీ ఒక్క వ్యక్తి లైఫ్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, మీ ఫ్యామిలీ వైపు చూడండి. మా బావ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఫ్యామిలీకి ఏమైంది మాకు తెలుసు. సేఫ్టీగా డ్రైవ్ చేయండి. అది కార్ కావచ్చు, 2 వీలర్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. మన ఆరోగ్యము, మన ప్రాణం సేఫ్టీ కాపాడాలి. ఓకే, డ్రైవింగ్ చేసే టైంలో. థ్యాంక్ యూ. तो थैंक यू भैया, थैंक यू। ये इतने वैल्यूबल पॉइंट्स से खाली ओनली विनिंग टीम के साथ में ही हो सकता है। तो हम लकी हैं, हम सब लकी हैं कि हम विनिंग टीम के अंदर है और हमारे वो शानदार अप्लायंस है जो हमारे को इतनी शानदार टीचिंग देते हैं। तो ग्रेट भैया। भैया हैंड राइजिंग नए लोगों से लेना ना। हाँ, Yes, 2-3 फीडबैक लेंगे सलीम भाई. फीडबैक भैया नए लोग मतलब डीसीडी डीयूसीडी छोड़ के हमको नए लोग डीसीडी छोड़ के। ओके नए ओके लोग भैया। लेना है, क्योंकि ज्यादा डीसीडी डीयूसीडी हो गए ना फिर हमके पास ही हमारे पास टाइम खत्म हुआ तो नए लोगों को नहीं मिलता बोल के बोले कुलकर्णी सर। तो इस वजह से ओके ओके ओके। कम्प्लीटली डीसीडी तो डीयूसीडी छोड़ के डीयूसीडी और डीसीडी को छोड़ के कोई भी लीडर्स आज के सेशन में जो फीडबैक देना चाह रहे हैं, प्लीज हैंड राइजिंग। तो मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा और कैमरा 100% चालू रहना चाहिए जो भी बात कर रहा है। तो सबीर सर, आपको मौका नहीं मिलेगा, आप डीसीडी है। तो मैं अभी नेक्स्ट पहले जो लीडर है उनको इनवाइट करूंगा। संजू बिरादर सर, वेलकम है आपका, अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। आज के सेशन के बारे में बात करना है ओनली। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल विनिंग टीम वेस्टीज लीडर्स को, सबको गुड मॉर्निंग. जैसा कि सर का आज का जो चरण सर का सेशन था, ये तो भगवत गीता रामायण से भी बहुत बड़ा दिखा मेरे को. क्योंकि सर अपने ये जो अब आज का सेशन था सर, बहुत अपने बिजनेस के लिए बोल के नहीं, अपने जो रहन सहन में, अपने फैमिली के लिए, अपने घर में भाई, अपने बिजनेस में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और किसी को तकलीफ हो गई, मतलब कुछ हार्ड कर दिया अपन अनजाने में, बहुत सारा सीखने को मिला सर. क्योंकि मैं अभी 4-6 महीने से बिजनेस में आया हूँ और मेरा पिन अचीव करा मैं सिल्वर का, और हमारे ग्रेट अपलाइन भगवान सर के, गोविंद सर के ऑनलाइन हूँ मैं. तो आपने थैंक्स एक करूंगा सेशन और सर. सुना, अप्लायंस का नाम बिल्कुल भी नहीं बोलना है, ये भैया ने अभी बताया था। अच्छा, ठीक है सर. तो ग्रेट थैंक यू सर, थैंक यू मेरे को बात ब्रदर करने सिंधु का मौका ब्रदर। दिया. नेक्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करूंगा, राजूचारी सर, वेलकम है आपको, अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। वेलकम सर। सर आवाज नहीं आ रहा రాజుచారి సార్ आपका. చూస్తున్నాము. సార్ చెప్పిన విషయం, ఎందుకంటే స్టేజ్ మీదకి రాగానే, సిఓకి రాగానే మా అప్లైన్ ఇది, మా అప్లైన్ అదని చాలా మంది చెప్తున్నారు. అది చెప్పకుండా సార్ ఈ రోజు గట్టి నిర్ణయం తీసుకొని చెప్పారు. చాలా బాగా అనిపించింది సార్ అది. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క లీడర్ గురించి చెప్పాలంటే చెప్పలేము కాబట్టి అప్లైన్స్ గురించి సార్ చెప్పిన నిర్ణయం చాలా బాగా అనిపించింది సార్ నాకైతే. థ్యాంక్ యూ. బ్యాక్ టు సార్. थैंक यू सर, ग्रेट फीडबैक। नेक्स्ट शिवराज सर, वेलकम है आपको, अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर आपको।
Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। sir. Thank you. आज का सेशन बहुत मैं दोबारा आज एक नया तरीके से चरण सर को थैंक यू बोलता हूँ। कितना खूबसूरत से साहब आप एक्सप्लेन करें, जो वहाँ पर एसपी भारती सर एंड वाली सर बोलने से भी वो अच्छा माइंड फ्रेश हुआ था। आज दोबारा भी फ्रेश हुआ। सारी एक एक वर्ड अच्छे अच्छे इतने अच्छे खूबसूरत बोल रहे हैं, वर्ड अपने मन में कैसे जुड़ रहे, वो अपना मन को हल्का कर दिए। गुड, सुपर सर। सुबह आज का सेशन तो माय माइंड ब्लोइंग, जो वर्ड्स बोलते हैं, सुपर सर। थैंक यू, थैंक यू। ज्यादा बोलने से मैं ही अभी इन्हें थैंक यू सर। शिवराज सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करूंगा। मोहन रेड्डी सर, वेलकम है आपका। अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर आपको। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। గుడ్ మార్నింగ్ విన్నింగ్ టీమ్, గుడ్ మార్నింగ్ సిఇపి, గుడ్ మార్నింగ్ అప్లైనర్స్ అండ్ ఎల్ఓబి సార్. నా పేరు మోహన్ రెడ్డి, నేను సైదాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా సార్. ఈ రోజు చరణ్ సార్ చెప్పిన లైవ్ ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగున్నది సార్. ఎందుకంటే నిజాయితీతోనే ఉండాలని చెప్పింది సార్. ట్రూత్ఫుల్ గా ఉండాలి, నిజాయితీగా ఉండాలని చాలా బాగా చెప్పారు సార్. ఎందుకంటే మనం చేసేది మంచి బిజినెస్. రెండోది విన్నింగ్ టీం కూడా చాలా నిజాయితీగా మన ఎస్పీ భారత్ సార్ చెప్తుంటారు సార్, నిజాయితీ ఉండమని. ఇంకోటి ఏంటంటే సార్, ఒక మనిషికి మనము ఎప్పుడైతే లేదు మంచి ఉందనుకోండి, అందరి ముందర పొగడండి. ఇది చాలా బాగున్నది సార్. ఏమన్నా మైనస్ ఉంటే మాత్రము పక్కకు తీసుకెళ్లి చెప్పమని చెప్పింది సార్. ఎందుకంటే అందరి ముందర చెప్తాను చిన్న చూపు అవుతాడు కాబట్టి మంచి విషయం చెప్పారు సార్. ఇంకో విషయం ఏంటంటే సార్, మంచి జరిగితే నా టీం వల్ల జరిగిందని చెప్పండి, చెడు జరిగితే నా వల్ల జరిగిందని చెప్పండి సార్. ఎందుకంటే ఇది ఒక మంచి లీడర్ లక్షణం సార్. చాలా బాగున్నది సార్ ఈ యొక్క సెషన్. థ్యాంక్ యూ సార్, నాకు ఈ యొక్క గొప్ప అవకాశం ఇచ్చినందుకు. బ్యాక్ టు సురేష్ సార్. थैंक यू मोहन रेड्डी सर, थैंक यू, ग्रेट फीडबैक। नेक्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करूंगा। के अंबादा सर, वेलकम है आपका। अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं आपको। గుడ్ మార్నింగ్ సార్. गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। ఆల్మోస్ట్ విన్నింగ్ టీమ్ లీడర్స్ అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా పేరు వచ్చేసి అంబాదా సార్, వాసార విలేజ్ నుండి. ఈ రోజు ఎక్సలెంట్, ఈ రోజు సెక్షన్ చాలా బాగా జరిగింది సార్. చాలా కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకున్నాము. మనం ఎక్కడెక్కడ టీ చేస్తున్నాం, అప్లైన్ కింద కానీ అక్కడ ఇక్కడ కానీ కొత్త వాళ్ళతో ఎలా ఉండాలని చాలా నేర్చుకున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ. బ్యాక్ టు थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट। तो नेक्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करूंगा। परमेश्वर सर, वेलकम है आपको। अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर आपको, वेलकम। Yes, good morning all great uplines and all leaders. Good morning. సో ఈరోజు ఏదైతే సెషన్లో నేర్చుకున్నామో ప్రతిదీ ఒక ఉత్తమమైన వ్యక్తిగా ఒక మంచి క్వాలిటీస్తోని మనం ఎట్లా సక్సెస్ కావచ్చో దాన్ని ప్రతి పాయింట్లో సో చాలా మంచి హార్ట్ టచింగ్ అండ్ దాంతోపాటు ఇవన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేసే మంచి మనసుతో ఈ బిజినెస్లో గెలవాలనే మంచి విషయాలు నేర్చుకున్నాం, మంచి ఎడ్యుకేషన్ తీసుకున్నాం. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఫెంటాస్టిక్ డే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ బ్యాక్ టు సురేష్ సార్. थैंक यू परमेश्वर सर। नेक्स्ट वडला रेणुका सर, मैम वेलकम आपका। अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। గుడ్ మార్నింగ్ సార్. సిఇపి గుడ్ మార్నింగ్. జరిగిన సెక్షన్ చాలా బాగుంది. చరణ్ సింగ్ సార్ కొత్త వాళ్ళకు ఎవరికి ఎట్లా మనం ఏం మెయింటెనెన్స్ చేయాలా, ఫస్ట్ మన డ్రెస్ కోడ్ మంచిగా ఉండాలి, మనం టైం మెయింటెనెన్స్ చేయాలా, మన డౌన్ మనకు విలువ ఇస్తారు, ఈగో ఉండద్దు మన దగ్గర. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం తప్పులు చేస్తున్నాం అన్నది స్పష్టంగా చెప్పిండు. అది కూడా ఇక్కడ నుంచి మేము ఖచ్చితంగా పాటిస్తామని చెప్తున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ లీడర్ బ్యాక్ టు us. थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा श्रीकांत यादव सर, वेलकम आपका। अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम। అయితే మనం నిజాయితీగా పనిచేస్తుంటాం, అదే మనల్ని బాగా ముందుకు పోతాం. అవధాలు చెప్పుకుంటా, వాళ్ళ మీద వీళ్ళ మీద సాటిలు చెప్పుకుంటా బిజినెస్ చేయొద్దు. ఇలా మంచి నిజాయితీగా చేస్తే మనకు తొందరగా రీచ్ అవుతామని చెప్పింది సార్. చాలా బాగుంది సార్. అప్లైన్ కూడా మనం ఒక 10 నిమిషాలు 20 నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ మాట్లాడొద్దు అప్లైన్ తోని. అది 10 నిమిషాలు 20 నిమిషాల కన్నా ఎక్కువ మాట్లాడినామంటే అది సోది లెక్క అయిపోతుంది. ఒక 10 నిమిషాలు మెయిన్ ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో ఆ పాయింట్ మాట్లాడి ముందుకెళ్ళాలి. ఎవరికైనా అబద్ధాలు చెప్పొద్దు.
మంచి నిజాలు చెప్పుకుంటూ పని చేసుకోవాలని సార్ మంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, చాలా బాగుంటుంది. तो नेक्स्ट मैं लीडर को इनवाइट करूंगा। नागराजू सर वेलकम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं सर। గుడ్ మార్నింగ్ సార్, గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ Good morning, ఫ్రెండ్స్. sir. ఇవాళ గ్రేట్ సెషన్ సార్. సార్ గారిది ఇవాళ చాలా బాగుంది సార్. చరణ్ సార్ది ఎవ్రీ వన్ పాజిటివ్గా ఉండాలని చెప్పారు, అందరికి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలని చెప్పారు సార్. క్షమాపణ అడగాలని చెప్పారు. మనం చిన్నగా అయిపోము, క్షమాపణ అడిగితే చాలా మంచిగా ఉంటుందని చెప్పారు సార్. కమ్యూనికేషన్ అనేది క్లియర్గా ఉండాలని చెప్పారు. వెస్టేజ్ విన్నింగ్ టీంలో ఉన్నామంటే ఒక గోల్ పైన ఉండాలని చెప్పారు సార్. ఈ పాయింట్ చాలా బాగా నచ్చింది సార్. గొడవ అయితే మర్చిపోవాలి, అప్లైన్ డౌన్ లైన్తో రిలేషన్షిప్ ఉండాలి, ఆల్వేస్ థింక్ పాజిటివ్గా. నా గురించి నేను ఆలోచిస్తే స్వార్థం అవుతుంది, టీం గురించి ఆలోచిస్తే గొప్ప వాళ్ళం అవుతామని చెప్పారు సార్. ఈ పాయింట్ చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. బ్యాక్ టు थैंक यू सर, थैंक यू नागराज सर। नेक्स्ट लीडर मैं इनवाइट करूंगा परवीन बी। वेलकम है मैम, म्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। वेलकम। గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ చరణ్. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ లీడర్స్ కి. గుడ్ మార్నింగ్. టుడే సిడి వచ్చేసి చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంది సార్. ఇలాంటి విషయాలు మన విన్నింగ్ టీమ్ లో మాత్రమే ఉన్నాయని నాకు తెలుసుకున్నాను సార్. మేము ఏం తప్పు చేస్తున్నామో ఇంకోసారి ఇలా చేయకూడదని అనుకుంటున్నా. కానీ అది నిజాయితీగా చేయాలని సార్ చెప్పారు. చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ, थैंक यू मैम। नेक्स्ट लीडर को मैं इनवाइट करूंगा बालाजी शिंदे सर। वेलकम है, आपका अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। तो जो कि आज का सीरीज था सर, बहुत अच्छा लगा। चरण सर का जो मैसेज दिए, जो कि हम स्टैंड अप में सीखे थे मेडचल में, उसके बाद में सेशन मेरे को अटेंड करने को मिला, बहुत अच्छा लगा। अगर अपन इसको दोबारा सुनते जाएंगे तो और अपना माइंड फ्री हो जाएगा। अपने फैमिली में कैसा रहना है, और अपने फील्ड में आप जब आप वर्क में निकलते हैं तो अपने सेफ्टी अपने को स्पीड के लिमिट के हिसाब से करना है। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू चरण सर, बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को। सूर्य जी थैंक यू, बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो लीडर से अच्छी चीजें हैं, बार बार सुनने से ही दिमाग में जाएगी, एक बार में नहीं जाएगी। खराब चीजें जल्दी चली जाती है। तो नेक्स्ट ममता यादव। वेलकम मैम, अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ విన్నింగ్ టీమ్. సార్ చెప్పిన ప్లాన్ చాలా బాగుంది సార్. సెక్షన్ బాగుంది, అన్ని పాయింట్స్ నచ్చినాయి సార్. డౌన్ లైన్స్ తోనే ఎలా ఉండాలి, అప్ లైన్స్ తోనే ఎలా ఉండాలి, తప్పు జరగకుండా చూసుకోవడం అనేది సార్ వాళ్ళు చాలా బాగా చెప్పారు. ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కూడా బాగుంది సార్. థ్యాంక్ యూ, బ్యాక్ టు थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट लीडर गोपाल प्रजापति सर। वेलकम, आपका अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर। సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ లీడర్స్. सर సార్ ఈరోజు నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది, చాలా సంతోషంగా ఉంది. చరణ్ సార్ చెప్తుండే ఏంటంటే, నాకన్నా ఒక పెద్ద మా ఇంట్లో ఒక అన్న ఉంటే, నాకంటే పెద్ద ఒక అన్న ఉంటే నాకు ఎలా చెప్తాడో అలా అనిపించింది. చాలా అద్భుతమైన పాయింట్స్. ఇప్పుడు ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి, డౌన్ లైన్ దగ్గర ఎలా ఉండాలి, అప్ లైన్ దగ్గర ఎలా ఉండాలి, తర్వాత మన క్రమశిక్షణ, ఎప్పుడైతే మనం ఇంటర్నల్ క్రమశిక్షణ అయితే ఎలా ఉండాలో, ఇంటర్నల్ క్రమశిక్షణ కానీ, మన బయట ఉండే విధానం కానీ, మన లోపల మంచిగా ఉండాలి, ఆరోగ్యంగా ఉండాలి. తర్వాత మన లోపల భావన అనేది మంచిగా ఉన్నప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళకు మనం అదే భావనతోని కొన్ని వందల మందికి చెప్పగలిగే అవకాశం మనకు వస్తుంది. మన భావన బాగాలేకపోతే ఇంకొక ఎదుటి వాళ్ళకు చెప్పలేము. చాలా పాయింట్స్ ఉంటే చాలా పాయింట్స్, చాలా అంటే చాలా అద్భుతం అనిపించింది చరణ్ సార్ చెప్పిన మాటలు. ఎప్పటికీ సార్ మాటలు చాలా బాగా అనిపిస్తాయి. ఈ రోజు చెప్పిన మాటలు కూడా మన విన్నింగ్ టీంలో ఉన్నాం, వెస్టీజ్ లో అండ్ అప్లైన్ పేరు కాకుండా మన విన్నింగ్ టీంలో ఉన్నాం అన్న విషయం చాలా గర్వంగా అనిపిస్తుంది. నేను ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు కూడా చాలా స్పెషల్ గా మళ్ళొకసారి నా బాడీలో నేను వినలేం చేసుకుంటున్నాను, నేను విన్నింగ్ టీంలో ఉన్నాను అని చెప్పేసి నా టీం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నేను ఇదే నేర్పిస్తాను చెప్పేసి కోరుకున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ, బ్యాక్ టు హోస్ట్ సార్. थैंक यू गोपाल प्रजापति सर। नेक्स्ट लीडर यस शस्त्रांजन। वेलकम है सर, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్, ఆల్ లీడర్స్ गुड मॉर्निंग सर। సార్ వర్క్ ఎథిక్స్ గురించి ఈ రోజు చరణ్ సార్ చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్. నిజంగా ఏంటంటే మనల్ని మనము ఎట్లా తయారు చేసుకోవాలన్న దాని గురించి ఇది సార్ ఈ సెషన్. ఎందుకంటే మన దాంట్లో చాలా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ఎట్లా నివృత్తి చేసుకోవాలి, ప్రోగ్రెస్. మనల్ని ఒక లీడర్ గా చూడాలి అంటే ఎదుటి వాళ్ళు చాలా రకాలుగా ఆలోచిస్తుంటారు. మనం ఏదైనా తప్పు చేస్తున్నాము అని
ఎదుటి వాళ్ళకి అనిపించిందంటే మనం చెప్పే టాపిక్ పైన వాళ్ళకి దృష్టి ఉండదు. ఎప్పుడైతే మనం సారీ చెప్తామో, మనం ఏమన్నా తప్పు చేస్తుంటే సారీ చెప్తామో, అతను కంఫర్టబుల్ అయిపోతాడు. అప్పుడు అతను ఫ్రీగా మనం చెప్పే సెషన్ అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. ఎప్పుడైతే మన టీంలో సంబంధాలు కూడా చాలా క్లియర్ గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ క్షమాపణ చెప్పకపోవడం అనేది అతనికి చాలా పొగరుంటది, చాలా కోపం ఉంటది, అతను అసలు కేర్ చేయడు, రకరకాల యాటిట్యూడ్స్ అనేవి టీంలో ఉంటాయి. లేకపోతే క్రాస్ లైన్ కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు. ఎప్పుడైతే క్షమాపణ చెప్పిన తర్వాత చాలా అసలు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటారు, వాళ్ళందరూ కూడా పాజిటివ్ గా ఉంటారు. ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి సార్. నాకు ఈ పెద్ద సెషన్ లో టైం ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ బ్యాక్ టు సురేష్ సార్. थैंक यू सर. नेक्स्ट लीडर मातम विजय कुमार सर, वेलकम. आपका अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ. గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఆల్ లీడర్స్. మాది సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ నారాయణఖేడ్ మండల్ పంచగామ గ్రామం సార్ మాది. నేను కొత్తగా జాయిన్ అయినా సార్. నాకు ఈ రోజు సెక్షన్ చాలా మంచిగా అనిపించింది సార్. ఎందుకంటే ధర్మం గురించి ఈ రోజు చరణ్ సార్ బాగా చెప్పిండు. మనము పాజిటివ్ థింకింగ్ లో ఉండాలి, మరియు మన కర్మఫలము మనం ఏం కర్మ చేస్తామో మన కర్మఫలం మనకు బ్యాక్ గా వస్తుందని చాలా అద్భుతంగా చెప్పింది సార్. ఇందులో భగవద్గీత, రామాయణం, మహాభారతం ఎలా ఉన్నదో అలా నాకు అనిపించింది సార్. అందుకే నేను ఈ విన్నింగ్ టీమ్ లో ఉన్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది సార్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ లీడర్స్. थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट. नेक्स्ट लीडर है विजय सिंह कुशवाहा, वेलकम सर. आपका अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग ऑल विलिंग लीडर्स. सर आज का सेशन तो बहुत ही बढ़िया था सर. सर ने वर्क एथिक्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया सर. बहुत एक चीज बहुत अच्छी समझी लगी सर. रिस्पेक्ट एवरीवन, ईच एंड एवरीवन वी हैव टू गिव द रिस्पेक्ट. इंटीग्रिटी और हॉनेस्टी के साथ में काम करना है तो हम बहुत बड़ा सक्सेस ले सकते हैं सर. और एक अच्छी चीज है कि जो भी गलतियां हैं उसको एक्सेप्ट करना है, हमको गलतियों को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है सर. डिसिप्लिन के बारे में बहुत अच्छा बोला सर. माइंड और बॉडी के बारे में ये पहली बार मैंने सुना है, माइंड और बॉडी के बारे में डिसिप्लिन. थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी सर. थैंक यू वेरी मच सुरेश सर. बैक टू थैंक यू सर. थैंक यू, ग्रेट. नेक्स्ट लिंगम पल्ली बाबू सर, वेलकम. आपका अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर. सर को अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा. ओके. नेक्स्ट एस यसु सर, वेलकम. आपका अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ आपको. హలో గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ సార్, వెల్కమ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. యూనిటీలో ఉన్న అందరికి గుడ్ మార్నింగ్. నేను ఇక్కడ బల్లగూడ ఆర్కే నగర్ లో ఉంటా. నేను చేసిన మాత్రం బాగా చెప్పాడు సార్. అంటే మన కింద అట్నే కొంతమంది అట్నే సార్ చెప్పినట్టే ఆలోచిస్తారు. నేను రాంది నేను చేయండి ఆయన డెవలప్ కాడు అని ఆలోచిస్తారు. నేను ఐడియల్ చేయండి ఆయన కాడు అని ఆలోచిస్తారు. కొద్దిగా వాళ్ళకు ఉన్నదాన్ని కూడా కొద్దిగా వాళ్ళు ఈగో ఉంచుకొని కూడా ఆలోచిస్తారు. అలాంటి ఆలోచనలు లేకుండా ఎప్పుడైతే ఉంటారో తప్పనిసరి సక్సెస్ అవుతారు సార్. సార్ చెప్పింది మాత్రం ఎక్సలెంట్ గా ఉంది. సార్ ఏ సెక్షన్ చెప్పినా కానీ మంచిగా అర్థమవుతుంది, కొత్త వాళ్ళకు మస్తు అర్థమవుతుంది. సరే సార్ చెప్పింది మాత్రం తప్పనిసరి ఎవరికి అయినా కానీ కొత్త వాళ్ళకు కానీ మన ఉన్నవానంటే ఎక్కువ ఉన్నదాన్ని ఎప్పుడు అయితే మనం గౌరవం ఉంటుందో, గౌరవం ఉన్నప్పుడు మనం పైకి రాము. గౌరవం ఉండొద్దు ఎప్పుడైనా అక్క అమ్మనా వాళ్ళ అమ్మను అని ఎప్పుడైతే మనం అంటామో అప్పుడే మనకు విలువ ఇస్తారు సార్. ఎప్పుడైనా మనకు ఖచ్చితంగా మంచిగా అర్థమైంది సార్. నేను ఇప్పుడు సిడి మొదలు పెట్టిన కాంచి ఖచ్చితంగా శ్రీనివాస్ సార్ ఎప్పుడైతే చెప్పి సార్కి ఇచ్చాడో అప్పటి నుంచి నాకు మస్తు అర్థమైంది సార్. ఈ టీంలో ఉంటే ఇన్ని టీంలో ఉండాలి, లేకపోతే కథం సన్నాసిలో పోవాలి సార్. ఖచ్చితంగా నాకు అర్థమైంది అదే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు. थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट. तो लीडर्स भैया का सब कर लेंगे क्या फीडबैक, या थोड़ा रोक देंगे अभी? टाइम 8:04 हो गए. एक लास्ट 2 लोगों का ले लेंगे, बाद में अपने మీ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి, అందరికి చెప్పండి. సో एक 2 लोगों का ले लीजिए, फिर खत्म करेंगे. ओके भैया, थैंक यू. तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा चंद्रशेखर सर, वेलकम. आपका अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ सर. Yes, good morning sir. Good morning all LYS and very good morning.
ఈరోజు సెషన్ చాలా ఎక్సలెంట్ సెషన్ సార్. ఎందుకంటే లాస్ట్ 2 days మేము ఏదైతే క్రౌన్ అండ్ అప్ మీటింగ్ లో విన్నామో అది మళ్ళీ రెండోసారి రిపీట్ కావడం జరిగింది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మన టీం అని చెప్పాలి, కానీ నా టీము నేనే చేశాను, నా వాళ్ళు ఇప్పించారని చెప్పడం అది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే మనం ఏం చేయలేం. జస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి సిస్టమ్ నేర్పించాం, ఆ సిస్టమ్ లో మనం సక్సెస్ అయ్యాం, వాళ్ళు కూడా సక్సెస్ అయ్యారు. అంతే కాబట్టి మనకి సిస్టమ్ ప్రకారమే ఉంది. అదేవిధంగా మనం ఏదైతే వాళ్ళకి ఏదో కారు ఇప్పించాను, నేను నా సొంతగా మనం ఏం ఇవ్వట్లేదు. ఈ విషయం చాలా అందరు గుర్తుంచుకోవాలి. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎవరికి కూడా ఇక్కడ ఈగో అనేది ఉండద్దు, గర్వం ఉండద్దు. ఈగో అంటే నేనే అనే ఫీలింగ్ ఉండద్దు, అప్పుడే సక్సెస్ అవుతాం. ఇంకొకటి ఏదైనా చిన్న తప్పు జరిగినా మనకి ఇంత డౌన్ లైన్ సరే సారీ చెప్పడం వల్ల 100% కంఫర్ట్ జోన్ లోకి వస్తారు. సారీ చెప్పడం వల్ల కంఫర్ట్ జోన్ లోకి వస్తారు. కాబట్టి ఎవరికైనా సరే మనం తప్పు చేసినట్టు అనిపిస్తే వాళ్ళకు సారీ చెప్పండి, 100% ఆ టీం అనేది మూమెంటం వెళ్తుంది. సో కాబట్టి ఈ విషయాలు అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. మనకి టీంలో ఉండాల్సింది ఏంటంటే మనకు ఈగో ఉండకూడదు. మన టీంలో ఏదైనా తప్పు జరిగితే దానికి సారీ చెప్పండి, ఆటోమేటిక్ మన టీం అనేది మూమెంటం అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ సార్, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. బ్యాక్ టు దోస్. थैंक यू सर, ग्रेट। नेक्स्ट वन लीडर को मैं रोल लूंगा, रामावंत धन सिंह सर, वेलकम आपका, अनम्यूट का ऑप्शन दिया आपको। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। आप भी सरन सर का बोलने का सीढ़ी बहुत अच्छा लगे साहब। अभी कभी ऐसे बोलने का लगे तो बहुत अच्छा लग रहा साहब। चरण सर का सीढ़ी बहुत अच्छा, अभी अब तक तो सुने नहीं साहब, मैं आज ही सुनूं। आज सुने तो पूरा अपना दिल पूरा खुश होगा साहब। इतना अच्छा सीढ़ी लगा साहब। अभी मैं भी आगे अभी जाने का, आगे बढ़ने का मैं भी सोच कर रहा हूँ साहब। अभी ये आकाशम दिए सो मेरे को बैक टू साहब, ठीक है। ओके सर, ओके, ग्रेट। तो लीडर्स ग्रेट, बहुत अच्छा सेशन रहा और 100% हम लकी हैं कि हमारे पास में तन्वय जैसे टीचर हैं सिखाने के लिए। तो ग्रेट, हम सीख के आए थे, फिर रिवाइज हो गया, तो ये चीजें बार बार दिमाग में जाएगी तो उसको हम फॉलो करना स्टार्ट कर लेंगे। तो थैंक यू भैया, ग्रेट, बहुत शानदार सेशन रहा। बहुत सारे लोगों का फीडबैक अभी भी बाकी है, लेकिन टाइम का ऑलरेडी हो चुका है। तो लीडर से जो भी हैंड राइजिंग किया है अपने अपने ग्रुप में, या जिन्होंने हैंड राइजिंग नहीं किया वो भी अपने ग्रुप में, आज का जो सेशन हुआ उसका फीडबैक आप जरूर 1 से 2 सेकंड, 20-30 सेकंड का या 1 मिनट का आप फीडबैक अपने अपने ग्रुप में दीजिए कि आज इस तरह का सेशन हुआ था, हमने यहाँ से ये सीखा। तो ग्रेट। और जैसे भैया ने बताया था कि जो हैंड राइजिंग किया किसी का दिल ना दुखे, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। टाइम नहीं है इसलिए सबको सॉरी, हैंड राइजिंग नहीं दे सकता सबको, सॉरी। तो भैया स्टॉप करेंगे सेशन को? हाँ, एंड करेंगे।